and technology. Nanoscience and technology. Good afternoon, everyone. On the behalf of Department of Nanoscience and Technology and Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, I welcome to all the participants who are present here and joined online. Today, we are gathered here for the farmer counseling on nanofertilizer under extension activity. Now, I would like to request Nikam ma'am to give introduction speech. First of all, I would like to welcome all the participants who are gathered at here in the auditorium, as well as those participants who are participated in online mode. आता पूर्ण वर्षभर आमच्या डिपार्टमेंटनी एक नॅनो फर्टिलायझर्स रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी विशेष करून शेतकऱ्यांसाठी कॅरी केलेली होती की या ऍक्टिव्हिटीच्या अंडर शेतकरी कुठल्या प्रकारचे फर्टिलायझर्स किंवा कुठल्या प्रकारची खतं वापरतात आणि त्या खतांचा त्यांच्या शेतीवरती होणारा परिणाम या संदर्भात पूर्ण वर्षभर मुलांनी काही सर्वे कॅरी आउट केलेले होते आणि त्या सर्वेच्या अंडर त्यांना काही गोष्टी ज्या दिसून आल्या त्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना कुठल्या प्रकारची आपण पिकं घ्यावीत किंवा आपल्या शेतीचा कस सुधारण्यासाठी कुठल्या प्रकारच्या काही टेस्ट आपण माती परीक्षण असेल किंवा पाणी परीक्षण असेल कुठल्या प्रकारची खतं वापरावीत या सर्व विषयांवरती मार्गदर्शन करण्यासाठी एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीच्या अंडर आपण हा एक आज काउन्सिलिंग सेशन ऑर्गनाइज करतोय. तर या काउन्सिलिंग सेशनसाठी आज आपल्याला जे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल झालेले आहेत ते आहेत मिस्टर चंद्रसेन शिवराज भोसले की so I would like to introduce this resource person. So he's completed his BSc in agricultural technology in 2009 from Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri. Then after he's completed his MBA in 2011 from KIT IMER Kolhapur. Then after he's working as a technical and licensing officer in Ajay Biotech Pune during the 2011 and 2012. After that, he's worked as a field officer at Vanita Agrochem. Then after he hold the position as a senior technical officer in Ajay Biotech. Then after again, he's worked as a agronomist at the Lean Crop Technology Solution Private Limited during 2019 to 2020. Nowadays, he's a proprietor at Pilot Agro Solution, की जे शेतकऱ्यांना कन्सल्टन्सी प्रोव्हाइड करतात regarding the best agricultural practices and the guidance की ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या पिकांविषयी आणि त्यांच्या चांगल्या प्रोडक्टिव्ह विषयीची माहिती आपण घेऊ शकतो. ही ऑल्सो हॅज द एक्सपिरियन्स अबाउट द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट लायसनिंग, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन. He also conducted a various compagine and farmers meeting regarding the soil testing and the क्रॉप मॅनेजमेंट म्हणजेच की ज्याला आपण पीक नियोजन असंही म्हणू शकतो. तर या सर्व गोष्टींविषयी आणि कुठल्या प्रकारची खतं वापरावीत आणि नॅनो फर्टिलायझर्सचा मेन रोल काय असू शकतो पिकाची न्यूट्रिएंट व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी किंवा त्याची यील्ड वाढवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त प्रोडक्शन घेण्यासाठी आपण नॅनो फर्टिलायझर्स कशा प्रकारे वापरू शकतो याविषयी ते आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर मी डिपार्टमेंट ऑफ नॅनो सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा यांच्या वतीनं मिस्टर चंद्रसेन भोसले यांचं स्वागत करते. थँक्यू. Now, I would like to request Bhosle sir to deliver session.
Good afternoon, all of you. This is Chandrasen Bosle before you. First of all, I would like to thank YCS and Department of Nanotechnology for giving me such a nice opportunity to deliver some share my knowledge regarding agriculture with all of you. So we will discuss about the application of nanofertilizer in agriculture. But before going for this main subject, I would like to start with some basics of agriculture. So you all of must it is must to all of you know about the agriculture and what is agronomy. So agriculture is the science, art and science of growing plants and other crops and raising the animal for food and other human needs for economic gain. So in agriculture, there are number of types of crops. Some are field crops, some are we can say horticulture type crop. In that we have some fruits crop, flower crop, and all of these crops are grown under some integrated nutrient management and integrated pest management concept. So all we are doing this for the economic gain of the farmer, that is upliftment of the farmer's economic status. And also in agriculture, every farmer has the cattle's, or we can say animals, pet animals, uh, in their field, or you can say uh, in their home. So these animals are raised for their personal needs. We can say the farmers are doing business of milk also. So these animals are uh, raised by these farmers for their personal needs and their uh, upliftment of the economics also. So in agriculture, there are various parts. The first part is agronomy, second is horticulture, third is forestry, then animal husbandry, then fishery science, agriculture engineering, and home science. So these are the various parts of agriculture. But as we are discussing about the nanotechnology, we must uh, it is must to be know all of you about firstly about agronomy, because all the nanotechnology fertilizers use is majorly done in agronomy. It is very concerned about agronomy actually. So it is must to know what is agronomy. So agronomy is the Greek word which comes from agros, means field, and nomos means management. So the word comes from Greek word agros and field. So nomos. So it is called as field management. Agronomy means field management. So majorly the agronomy deals with so agronomy majorly deals with the principles and practices of soil and वॉटर मॅनेजमेंट अँड क्रॉप मॅनेजमेंट. म्हणजे ॲग्रोनॉमी जी आहे ती मेजरली सॉइल, वॉटर आणि क्रॉप मॅनेजमेंट वरती फोकस करते. म्हणजे काय की ज्या जमिनीमध्ये आपण पीक घेणार आहोत, त्यानंतर ज्या पाण्याचा वापर आपण शेतीसाठी करणार आहोत आणि जे पीक आपण घेणार आहोत त्याचं मॅनेजमेंट कसं केलं पाहिजे, ह्याचं जे नॉलेज दिलं जातं ते ॲग्रोनॉमी मध्ये दिलं जातं. So agronomy is totally concerned about only soil, water, and crop management. So the person who deals in the agronomy is called as agronomist. म्हणजे जो माणूस ॲग्रोनॉमीचं नॉलेज वापरून शेतकऱ्यांना गायडन्स करतो त्याला ॲग्रोनॉमिस्ट असं म्हणलं जातं.
ॲग्रोनॉमिस्ट म्हणजे कृषी तज्ञ म्हणू शकता किंवा जो शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासंदर्भात गाईडन्स करतो असा व्यक्ती. सो ही इज अ स्पेशालिस्ट इन क्रॉप अँड सॉइल सायन्स. तो व्यक्ती जो आहे तो सर्व पिकांबद्दल त्याला माहिती असते आणि प्लस त्याला आपल्या सॉइलचे जे काही सायन्स आहे म्हणजे सॉइल सायन्समध्ये जे काही भाग येतो तो पूर्ण त्याला नॉलेज त्या गोष्टीचं असतं आणि तो त्या बेसिसवरती शेतकऱ्यांना गाईडन्स करत असतो. सो जो ॲग्रोनॉमिस्ट आहे तो ज्यावेळी शेतकऱ्यांना गाईडन्स करतो त्यावेळी त्याला काही ज्या गोष्टी असतात त्या विचारात घ्याव्या लागतात. त्याच्यामध्ये पहिलं पार्ट जो येतो तो आहे प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल म्हणजे सॉइलच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत. मग त्या केमिकल असतील किंवा तुमच्या फिजिओलॉजिकल असतील. अशा 2 पार्टमध्ये त्याचं हे येतो. त्याच्यामध्ये केमिकलमध्ये मग तुमचं सॉइलचा पीएच येतो, ईसी येतो. त्यानंतर सॉइलमध्ये ऑर्गॅनिक कार्बन किती आहे, न्यूट्रिएंट स्टेटस काय आहे, असं टोटल पार्ट त्याच्यामध्ये येतो. त्यानंतर हाऊ द सॉइल इंटरॅक्ट्स विथ द ग्रोइंग क्रॉप म्हणजे जे सॉइल जी आहे, ही त्या जमिनीमध्ये आपण जे पीक लावणार आहोत, त्या पिकाशी सॉइल कशी इंटरॅक्ट करते, हे टोटली त्या सॉइलच्या फिजिकल आणि केमिकल पॅरामीटर्सवर डिपेंड असतं. फिजिकल पॅरामीटर्समध्ये मग त्या सॉइल ती जी जमीन आहे ती कोणत्या ठिकाणी आहे, उंच ठिकाणी आहे का सखल ठिकाणी आहे का कुठल्या खड्ड्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर त्या जमिनीचे जे काही मातीचे कण आहेत त्यांचा आकार कसा आहे किंवा त्यांच्यामध्ये त्या सॉइलमध्ये जे बाकीचे पॅरामीटर्स येतात म्हणजे वाळूचे कण असतील किंवा चुनखडीचे कण वगैरे असेल. तर असे काही त्याच्यामध्ये त्याचं फिजिकल स्ट्रक्चर कसं आहे सॉइलचं हे त्याच्यावरती डिपेंड असतं. सो नेक्स्ट इज द व्हॉट न्यूट्रिएंट्स द क्रॉप नीड्स म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादं पीक घेतो त्यावेळी त्या पिकाला कोणते न्यूट्रिएंट्स लागतात म्हणजे कोणते न्यूट्रिएंट्स किती प्रमाणात लागतात हे माहित असणं किंवा हे सांगणं ॲग्रोनॉमिस्टचं काम असतं. त्यानंतर व्हेन अँड हाऊ टू अप्लाय दिस न्यूट्रिएंट्स ॲग्रोनॉमिस्ट हे डिसाईड करतो की कोणत्या पिकाला कधी कोणतं खत द्यायचंय, कोणतं न्यूट्रिएंट कधी द्यायचंय. त्यानंतर द वेज द दॅट क्रॉप्स ग्रो अँड डेव्हलप. हे जे क्रॉप जे आहे आपण जे कोण शेतकरी कोणतेही क्रॉप फॉर एक्झाम्पल शुगर केन असेल तर ते त्या क्रॉप बद्दल किंवा त्या पिकाबद्दल शेतकऱ्याला पूर्णपणे त्याची लाईफ सायकल जी असते त्याबद्दल त्याला माहित करून देणे, कोणत्या स्टेजमध्ये त्याची कशी वाढ होते आणि त्याला कोणत्या गरजा असतात हे त्याच्यामध्ये सांगितलं जातं. देन आता ॲग्रिकल्चर आहे म्हणल्यानंतर एन्व्हायरमेंटल किंवा क्लायमॅटिक कंडिशन ज्या आहेत त्या डेली किंवा असं आपण बघतो की आजकाल दिवसातनं 3 वेळा वातावरण बदलतं. तर जे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट जे आहेत किंवा ते जे फॅक्टर आहेत ते पिकाच्या ऑल स्टेजवरती कसे इफेक्ट करतील ह्यावरती पण त्याला विचार करावा लागतो आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना गाईड करावं लागतं. नेक्स्ट इज द हाऊ बेस्ट टू कंट्रोल वीड्स, इन्सेक्ट्स, फंगाय अँड अदर क्रॉप पेस्ट. एक वीड्स म्हणजे जे शेतीमध्ये आपण जेव्हा शेती करतो त्यावेळी शेतीमध्ये बऱ्याच प्रकारचे मुख्य पिकाव्यतिरिक्त काही वनस्पती उगवतात. मग त्याला आपण वीड्स असं म्हणतो. वीड्स म्हणजे काय जे अननेसेसरी तिथे उगवलेलं असतं त्याला वीड्स म्हणतात. त्यानंतर इन्सेक्ट पिकावरती हल्ला करून पीक नष्ट करतात तर त्यांना पेस्ट किंवा इन्सेक्ट असं म्हणलं जातं. आणि फंगाय, बॅक्टेरिया वगैरे जे असतात जे पिकावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग निर्माण करतात आणि त्या रोगांमुळे मग आपलं पिकाचं नुकसान होतं आणि उत्पन्नामध्ये घट येते. तर हे जे काही इन्फ्लुअन्स करणारे जे फॅक्टर आहेत, तर ते फॅक्टर कसे कंट्रोल करता येतील ह्याच्यावरती शेतकऱ्यांना गाईड करणे. त्याचबरोबर हाऊ टू ग्रो क्रॉप्स इफेक्टिव्हली अँड प्रॉफिटेबली व्हाईल कन्झर्व्हिंग अँड प्रोटेक्टिंग एन्व्हायर्नमेंट. म्हणजे शेती करत असताना शेतकऱ्यांना हेही नॉलेज देणं गरजेचं आहे, की जे पीक आपण घेतोय, ते पीक घेत असताना त्या पिकाला जी आपण खते किंवा जी औषधे आपण यूज करणार आहोत, कीटकनाशके असतील, बुरशीनाशके वगैरे, तर त्याच्यामुळे आपल्या एन्व्हायर्नमेंटला काही हानी नाही झाली पाहिजे. त्याचबरोबर ज्या जमिनीत आपण ते पीक घेतोय, त्या जमिनीला सुद्धा कुठल्या प्रकारची हानी न करता कसं पीक चांगल्या प्रकारे घेता येऊ शकतं आणि त्याच्यातून कसं प्रॉफिट घेता येऊ शकतं, ह्याबद्दल शेतकऱ्यांना गाईड केलं जातं. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज सॉइल अँड सॉइल सायन्स. व्हॉट इज सॉइल? तर ज्यावेळी आपण नॅनो टेक्नॉलॉजीचे फर्टिलायझर आपण यूज करणार आहोत, त्यावेळी पहिलं आपल्याला सॉइल काय असते हे माहित असणं गरजेचं आहे. तर सॉइलमध्ये 4 घटक मेनली येतात. फर्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स हे टोटल सॉइलमध्ये 45% प्रमाणात असतात. डेड अँड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजेच ऑर्गॅनिक मॅटर हा 5% असतो. एअर 25% आणि वॉटर 25%. सो हे जे आहे हे सॉइलचं कंपोझिशन आहे. म्हणजे कोणतीही सॉइल असते तर सॉइलमध्ये हे 4 पार्ट असतात आणि या पद्धतीने सॉइलचं कंपोझिशन असतं. आता
आपण बघतो वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची जमीन दिसते. मग त्या जमिनीमध्ये मातीचा प्रकार पण वेगळा असतो. तर त्याच्यामध्ये आता तुम्ही स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल, तर ही जी सॉइल आहे फर्स्ट, ही सँडी सॉइल आहे. आता ही जी सँडी सॉइल आहे ह्याच्यामध्ये वाळूचं प्रमाण जास्त असते आणि जी चिकणमाती जी असते, म्हणजे जी पाणी धरून ठेवते, तर तिचं प्रमाण थोडंसं कमी असतं आणि वाळूचं प्रमाण जास्त असतं. त्यानंतर ही जी आहे ही जी सिल्ट सॉइल जी आहे, ही पाणी थोडंसं कमी प्रमाणात धरून ठेवते. परंतु ह्या जमिनीमध्ये अ, अ, जे वाळूचं प्रमाण जे आहे, हे सँडी सॉइलपेक्षा कमी प्रमाणात असतं आणि थोडे प्रमाणात त्याच्यामध्ये पाणी टिकून पण राहतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जी आहे थर्ड ती क्ले सॉइल. क्ले सॉइल म्हणजे जी जमीन जास्त प्रमाणात पाणी धरून ठेवते आणि तिथे पाण्याचा निचरा जो असतो तो कमी प्रमाणात असतो आणि त्याच्यामुळे त्या जमिनीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते. त्यामुळे तिथं चिकणमातीचे प्रमाण जास्त असतं. त्याचबरोबर चौथा जो टाइप आहे हा लोम सॉइल. ही लोम सॉइल जी असते, ही अ, ही सगळ्यात बेस्ट असते. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर कोणतंही पीक करत असताना अ, आपल्याला जमीन निचऱ्याची असणे, त्याचबरोबर ती सायमल्टेनियसली फर्टाईल असणे ही तितकंच महत्वाचं आहे. तर लोम सॉइल ही सगळ्यात बेस्ट असते. लोम सॉइलमध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर पण ऑप्टिमम लेव्हलमध्ये असतो. त्याचबरोबर तुमचं जे हे आहे निचऱ्याची जी क्षमता आहे ती ऑप्टिमम लेव्हलमध्ये असते आणि वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता ही अ, अ, बऱ्यापैकी चांगल्या प्रमाणात असते. तर मेजॉरिटी ही सॉइल ही सगळ्यात जास्त प्रिफर करणं कधीही चांगलं आहे, लोम सॉइल. त्याचबरोबर जो 5वा टाइप आहे, सॉरी 5वा टाइप आहे, दॅट इज पीट ऑर हेवी सॉइल. म्हणजे ही जी सॉइल आहे, ह्या सॉइलमध्ये काळ्या मातीचं प्रमाण जास्त असतं. त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी पण जास्त असते, ऑर्गॅनिक मॅटर पण जास्त असतो. त्याच्यामुळे ह्याला हेवी ब्लॅक सॉइल असं म्हणलं जातं. आणि लास्ट जी येते ती कॅल्केरियस म्हणजे ज्या जमिनीमध्ये चुनखडीचं प्रमाण असतं. जनरली तुम्ही जर बघितलं, एखाद्या डोंगराच्या साईडला जर तुम्ही गेला, तर तिथे तुम्हाला आढळेल की अशा जमिनीमध्ये काही पांढऱ्या रंगाचे खडे सापडतात. तर ही अशी जी जमीन असते ही कॅल्केरियस म्हणजे चुनखडीचं प्रमाण जास्त असणारी जमीन असते. त्यानंतर आता ही झाली सॉइलची टाइप. नेक्स्ट आपल्याला हे बघायचं की सॉइल सायन्स काय असतं? सॉइल सायन्स म्हणजे सॉइलचे जे कंपोझिशन आहे, मग त्याच्यामध्ये केमिकल पॅरामीटर येतात, फिजिकल येतात, बायोलॉजिकल येतात आणि मिनरॉलॉजिकल. केमिकलमध्ये जसं मगाशी मी तुम्हाला बोललो, की पी-एच, ई-सी, ऑर्गॅनिक कार्बन ह्या गोष्टी आल्या, न्यूट्रिएंट्स आले. त्यानंतर फिजिकलमध्ये ज्या सॉइलचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याची घनता म्हणजे मातीच्या कणांचा आकार कसा आहे, त्याची घनता कशी आहे, ह्या काही गोष्टी आल्या. त्यानंतर बायोलॉजिकलमध्ये ज्या जमिनीमध्ये जे सूक्ष्मजीव असतात, म्हणजे बॅक्टेरिया असतील किंवा फंगस असतील, तर ह्यांची लेव्हल कशी आहे आणि मिनरॉलॉजिकल म्हणजे जे न्यूट्रिएंट्स आपले जे येतात, आपण जे न्यूट्रिएंट्स देतो, तर हे न्यूट्रिएंट्स ह्याच्याबद्दल जो स्टडी केला जातो, तो सॉइल सायन्समध्ये केला जातो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला हे माहीत असणं गरजेचं आहे, की फर्टिलिटी, व्हॉट इज सॉइल फर्टिलिटी, व्हॉट इज न्यूट्रिशन, व्हॉट इज इंटिग्रेटेड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट अँड व्हॉट इज फर्टिलायझर. तर सॉइल फर्टिलिटी म्हणजे it is ability of soil to sustain plant growth by providing essential plant nutrients and favorable chemical, physical, biological characteristics as a habitat for plant growth. Habitat म्हणजे होस्ट म्हणण्यापेक्षा असं माध्यम की ज्या ठिकाणी ते पीक किंवा ते जे काय आपण प्लांट लावणार आहे त्याच्यामध्ये ते ग्रो होणार आहे असं मीडियम म्हणजे तुमचं सॉइल आहे. तर त्या सॉइलमध्ये जे काही सगळ्या केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, त्याचा त्या ज्या मेंटेन करण्याची जी क्षमता असते जमिनीची, त्याला सॉइलची फर्टिलिटी असं म्हणलं जातं. कारण अल्टिमेटली जी प्लांटची जी ग्रोथ आहे किंवा क्रॉपची जी ग्रोथ आहे, ही सॉइलच्या फर्टिलिटीवर डिपेंड असते आणि ही सॉइल फर्टिलिटी त्यासाठी चांगली असणं किंवा ती एबिलिटी चांगली टिकवून ठेवणं, हे शेती करत असताना खूप महत्वाचं आहे किंवा ते लक्षात घेणं खूप महत्वाचं आहे. त्यानंतर जो पार्ट आहे तो न्यूट्रिशन म्हणजे एक्झॅक्टली काय? तर स्टडी ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स अँड कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट मेटाबॉलिझम अँड देअर एक्सटर्नल सप्लाय. याच्यामध्ये 4 पार्ट येतात. फर्स्ट इज केमिकल एलिमेंट्स. केमिकल एलिमेंट्स म्हणजे जे आपण न्यूट्रिएंट्स म्हणालो, की बाबा टोटल न्यूट्रिएंट्स येतात 16 त्याच्यामध्ये मग हे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, ह्यांचा स्टडी करणं महत्वाचं असतं. त्यानंतर कंपाउंड नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. परंतु तसं बघायला गेलं तर 16च्या 16 किंवा तसं बघायला गेलं तर 19 न्यूट्रिएंट असतात. पण काही न्यूट्रिएंट असे आहेत, की जे
अजून त्यांचा रोल प्लांटच्या ग्रोथमध्ये किंवा त्याच्या डेव्हलपमेंटमध्ये डिटेक्ट तसा 100% झालेला नाहीये. तर असे जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते सोडून जे काही नेसेसरी आहेत त्यांचा स्टडी करणे आणि हे न्यूट्रिएंट जेव्हा प्लांट अपटेक करतं त्यावेळी त्याचा प्लांट मेटाबॉलिझम मध्ये काय इफेक्ट होतो, म्हणजे जसं आपण अन्न खाल्ल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये अन्नाचं पचन होतं आणि जे काही मेटाबॉलिझम होतं त्यामुळे आपल्याला सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपल्या प्रॉपर होत असतात. तर सेम वे जेव्हा प्लांट कोणतंही न्यूट्रिएंट उचलतं त्यावेळी उचलल्यानंतर त्याचं पचन त्याच्या शरीरात कसं होतं किंवा त्याचं युटिलायझेशन कसं होतं, फोटोसिंथेसिस मध्ये कसं युटिलायझेशन होतं. फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण. तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याला प्लांट मेटाबॉलिझम असं म्हणलं जातं. आणि त्याचा एक्सटर्नल सप्लाय म्हणजे ज्यावेळी कोणतंही झाड न्यूट्रिएंट जमिनीतून किंवा आपण जेव्हा स्प्रे करतो त्यावेळी उचलल्यानंतर त्याचं युटिलायझेशन कसं करतं आणि युटिलायझेशन केल्यानंतर जेव्हा पिकाचं अन्न तयार होतं आणि ते अन्न एक्सटर्नल सप्लाय म्हणजे ज्यावेळी झाडावरती फुल किंवा फळ लागतं त्यावेळी त्याचा सप्लाय कसा केला जातो. तर ह्या सगळ्याचा जो स्टडी होतो तो न्यूट्रिशन मध्ये केला जातो. त्याच्यानंतर जे येतं ते इंटिग्रेटेड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट. आता ऍक्च्युली जेव्हा आपण प्रॉफिटेबिलिटीचा विचार करतो किंवा असं आपण म्हणतो की बाबा आपल्याला कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पन्न काढायचंय, आपलं नेट प्रॉफिट वाढवायचंय शेतीचं, त्यावेळी इंटिग्रेटेड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट वरती फोकस करणं खूप गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये मग हा कन्सेप्ट काय आहे तर इट इज अ बेस्ट मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस दॅट एम्स टू ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड अँड क्वालिटी, मिनिमाइज फर्टिलायझर इनपुट कॉस्ट अँड प्रोटेक्ट सॉइल अँड वॉटर. द थोडक्यात असं आपण म्हणूया की द राईट अमाऊंट, द राईट प्रोडक्ट, द राईट इन द राईट प्लेस अँड ऍट द राईट टाइम. ह्या प्रिन्सिपल वरती इंटिग्रेटेड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट काम करतं. तर न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट मध्ये तुम्हाला आपलं मेन टार्गेट हे असतंय की कमी खर्चामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त उत्पन्न काढायचंय आणि नेट प्रॉफिट आपल्याला शेतीचं वाढवायचंय. त्याच्यानंतर व्हॉट इज फर्टिलायझर. फर्टिलायझर म्हणजे हा एक केमिकल सबस्टन्स असतो जो आपण पिकांना देत असतो किंवा सप्लाय करत असतो. मग तो आपण सॉइल ऍप्लिकेशन मधून करतो, ड्रिप फर्टिगेशन मधून करतो किंवा स्प्रेइंग मधनं करतो. कशासाठी तर टू इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द क्रॉप, म्हणजे जे आपण क्रॉप कल्टिव्हेशन करणार आहे किंवा जे आपण प्लांट आपण लावतो त्या प्लांट कडून जास्तीत जास्त आउटपुट मिळवण्यासाठी जे आपण वापरतो त्याला म्हणतात फर्टिलायझर. त्यानंतर नेक्स्ट जो पार्ट आहे न्यूट्रिएंट्स अँड देअर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन. आता मगाशी जसं मी बोललो की टोटल 19 न्यूट्रिएंट आहेत परंतु त्यातले जे काही युजफुल आहेत ते 16 आहेत. तर त्याच्यामध्ये जे येतात ते बेसिक जे आपल्याला फ्री मध्ये म्हणजे असं नाही की आपल्याला त्याच्यावर काहीच खर्च करावा लागत नाही किंवा पिकाला सुद्धा ते मुबलक प्रमाणात आणि कुठेही उपलब्ध होतात ते म्हणजे कार्बन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. तर त्याच्यानंतर जे येतात ते प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स. मग त्याच्यामध्ये तुमचं नायट्रोजन येतो, फॉस्फरस येतो, पोटॅशियम येतो. हे झाले तुमचे प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स. त्याच्यानंतर जे येतात ते सेकंडरी मध्ये मग तुमचं कॅल्शियम येतं, मॅग्नेशियम येतं, सल्फर येतं. त्यानंतर जे येतात ते मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणजे जे सगळ्यात कमी प्रमाणात लागतात आणि ज्याची जी रिक्वायरमेंट आहे ती फार कमी प्रमाणात असते परंतु त्यांचं काम मोठं असतं. मग त्याच्यामध्ये येतात आयर्न म्हणजे फेरस, झिंक, मॅंगनीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम असे काही मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आहेत. तर आता हे झाले न्यूट्रिएंट्स, परंतु ह्या प्रत्येक न्यूट्रिएंटचा प्लांटच्या बॉडीमध्ये काहीतरी रोल असतो. तर हा रोल काय आहे तर त्याच्याबद्दल थोडंसं आपण जाणून घेऊया. आता कार्बनचं जर बोलायचं झालं तर कार्बन हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे प्लांटच्या न्यूट्रिशन मध्ये, ज्याच्यामुळे जमिनीच्या आपल्या पिकाच्या ज्या शरीरामध्ये जे कार्बोहायड्रेट्स किंवा प्रोटीन्स किंवा लिपिड्स, न्यूक्लिक ऍसिड वगैरे जे काही तयार होतं ते ह्याच्यामध्ये कार्बनचा सगळ्यात महत्वाचा रोल असतो. आणि जे फोटोसिंथेसिस म्हणजे आपण म्हणतो प्रकाश संश्लेषण जे होतं पिकांचं, तर त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा असतो तो कार्बन. आपण म्हणतो की बाबा कोणतंही झाड जे आहे ते कार्बन डायऑक्साईड घेतं आणि ऑक्सिजन सोडतं. तर त्यावेळी त्याला हा कार्बन त्याच्यातून मिळत असतो. त्यामुळे कार्बन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. देन सेकंड इज ऑक्सिजन. जसं माणसाला ऑक्सिजनची गरज आहे तसं पिकांनाही ऑक्सिजनची गरज असते. तर ह्याचं जे आहे की जे प्लांट जे आहेत हे प्लांटचे जे रूट्स असतात तर त्यांची रूट्सची जी डेव्हलपमेंट जी असते ती प्रॉपर होण्यासाठी ऑक्सिजन मिळणं गरजेचं असतं. म्हणून मी जसं मगाशी तुम्हाला बोललो की लोम सॉइल जी असते लोम ही
थोडीशी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी पण असते, वॉटर निचरा म्हणजे वॉटर लिचिंग करण्याची पण प्रॉपर्टी असते आणि ऑर्गॅनिक मॅटर पण चांगला असतो. तर अशा जमिनीमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण चांगल्या प्रमाणात मिळतं. तर ऑक्सिजन हा रूट डेव्हलपमेंटसाठी खूप महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर हा सगळे जे काही ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स जे असतात म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये जसं प्लांट सुद्धा एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे. तर त्याच्यामध्ये काही ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स तयार होत असतात. तर त्यासाठी हा ऑक्सिजन खूप इम्पॉर्टंट असतो. Then hydrogen is the play important role in plant metabolism, important in ionic balance. आयन्स तुम्हाला तर माहितच असेल, तुम्ही केमिस्ट्रीचे स्टुडंट आहात, तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल आयन्स काय असतात. तर ह्याचा जे काही बॅलन्स आहे किंवा त्याचा जो रोल आहे प्लांटच्या ह्याच्यामध्ये तो टिकवणं हे हायड्रोजनचं काम असतं. देन इट इज रेड्युसिंग एजंट अँड की रोल इन रिलेशन ऑफ सेल. म्हणजे सेल्स म्हणजे ज्या प्लांटच्या पेशी असतात त्या पेशींमध्ये जो पाण्याचा जो बॅलन्स असतो किंवा ज्या काही जे आयन्स जे प्लांटच्या बॉडीमध्ये इनटेक होत असतात न्यूट्रिशन मधनं, तर त्या आयन्सचं जे प्रॉपर युटिलायझेशन असेल किंवा इफिशियन्सी असेल ते वाढवण्याचं काम तुमचं हायड्रोजन करतो. देन जे प्रायमरी मध्ये येतात त्यातला पहिला म्हणजे तुमचा नायट्रोजन. नायट्रोजन हा जे प्लांटच्या बॉडीमध्ये जे प्रोटीन्स तयार होतात, प्रोटीन खूप महत्वाचा असतो. आणि फिजिओलॉजिकल रोल म्हणाल तर जे कोणतंही पीक जेव्हा आपण लावतो त्यावेळी त्याला त्याची शाखीय वाढ म्हणजे फिजिओलॉजिकल ग्रोथ जी आहे ती करण्याचं मेन इम्पॉर्टंट काम नायट्रोजन करतो. त्याच्यानंतर येतो तो फॉस्फरस. फॉस्फरस हा तुमचा एनर्जीचा सोर्स आहे. सगळ्यात जास्त एनर्जी फॉस्फरस मध्ये असते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा कोणतंही पीक त्याच्या फ्लॉवरिंग किंवा असं म्हणूया की जेव्हा कोणत्याही पिकाला फूट येत असते म्हणजे फांद्या फुटत असतात किंवा फूल येत असतं किंवा फळ लागत असतं, तर अशा अवस्थेमध्ये फॉस्फरसची खूप गरज असते आणि तिथे एनर्जी देण्याचं काम किंवा एनर्जी टिकवण्याचं काम हा फॉस्फरस करतो. देन पोटॅशियम इट्स हेल्प्स इन ऑस्मोटिक अँड आयनिक रेग्युलेशन. म्हणजे आपण बघतो आता उन्हाळ्याचा पिरियड चालू आहे, तर अशा पिरियडमध्ये जेव्हा आपण कोणत्याही म्हणजे झाडाखाली बसलो, समजा उदाहरण दाखल समजा तुम्ही वडाच्या झाडाखाली बसला किंवा पिंपळाच्या झाडाखाली बसला, तर तुम्हाला असं जाणवेल की आपल्या अंगावरती पाण्याचे थेंब पडतात. तर ऍक्च्युली काय होत असतं की जे पानावरती जी छिद्र असतात त्याला म्हणतात स्टोमाटा, आणि ही जी स्टोमाटा आहे त्या स्टोमाटाचं जे ओपनिंग आणि क्लोजिंग असतं तर ते एका प्रेशरच्या अंडर होत असतं. त्याला त्याला म्हणतात ऑस्मोटिक प्रेशर. तर हे प्रेशर मेंटेन करण्याचं काम पोटॅशियम करतो. त्याच्यानंतर जे येतं ते कॅल्शियम. कॅल्शियम हा मेजर रोल करतो प्लांटचे जे काही हे असतात सेल मेम्ब्रेन, म्हणजे आपण म्हणूया की पेशीभित्तिका म्हणतात त्याला, की ज्या थोडक्यात जसं आपल्या घराला भिंती असतात आणि ज्या मजबूत असणं जितकं गरजेचं असतं तितकंच प्लांटच्या बॉडीमध्ये त्यांच्या पेशीभित्तिका मजबूत असणं गरजेचं आहे. ज्याच्यामुळे त्यांचं वेगवेगळ्या किडी किंवा रोगांपासून बचाव होत असतो. तर त्याच्यामध्ये हा कॅल्शियम महत्वाचा रोल बजावतो. आणि प्लस ज्यावेळी कोणतंही पीक जे आहे ते फ्लॉवरिंग किंवा फ्रुटिंग स्टेजमध्ये जातं, जेव्हा तुला फुलं किंवा फळं लागतात त्यावेळी कॅल्शियम तिथं मिळणं गरजेचं असतो आणि हा कॅल्शियम त्या स्टेजेस प्रॉपर होण्यासाठी मदत करतो. त्यानंतर येतो तो मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम जो आहे तो पिकामध्ये किंवा कोणत्याही क्रॉपमध्ये जेव्हा पानावरती जो हिरवेपणा जो दिसतो आपल्याला, तर तो हिरवेपणा असतो एका घटकामुळे, त्याला म्हणतात क्लोरोफिल. तर हे जे क्लोरोफिल असतं हे प्रकाश संश्लेषण क्रियेमधनं तयार होत असतं आणि ही जी प्रकाश संश्लेषणाची जी क्रिया आहे ह्या क्रियेमध्ये इम्पॉर्टंट रोल हा क्लोरोफिल प्ले करत असतो आणि हा क्लोरोफिल तयार करण्याचं काम हे मॅग्नेशियम सगळ्यात जास्त चांगले बजावत असतं. त्यानंतर येतो तो सल्फर. सल्फर हा तुमचा जो हे आहे फॉस्फरस जो आहे त्या फॉस्फरस सारखा त्याचा थोडा बहुत प्रमाणात रोल असतो. म्हणजे आता आपण बघतो की थंडीमध्ये बऱ्याचशा पिकांची किंवा झाडांची सुद्धा आपल्याला जी ग्रोथ असते ती थोडीशी थांबलेली दिसते किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त काही डेव्हलपमेंट दिसत नाही. तर अशा परिस्थितीमध्ये तिथं सल्फर हा मदत करतो. सल्फर हा मुळात उष्ण घटक आहे जसा फॉस्फरस आहे. तर तो सल्फर जो आहे तो तुमच्या प्लांटला न्यूट्रिएंट अपटेक करण्यासाठी मदत करतो. प्लस तो ऍज अ फंजीसाइड म्हणजे जे वेगवेगळे फंगस येतात त्या फंगसला किल करण्याचं सुद्धा काम करतो. देन जो येतो तो आयन. आयन जो आहे तो नायट्रोजन फिक्सेशनसाठी खूप मदत करतो. आपण बघतो की आता काही तुमच्यातले काही स्टुडंटची घरची शेती पण असेल, तुम्ही काही पिकं पण घेत असाल त्याच्यामध्ये तुम्ही सोयाबीन वगैरे पण केलं असेल, तर सोयाबीनच्या किंवा हरभरा जो असतो तो हरभऱ्याच्या मुळांवरती गाठी दिसतात आपल्याला.
तर ह्या ज्या गाठी असतात ह्या नायट्रोजनच्या गाठी असतात. आणि हे जे जो ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन जो असतो तो फिक्स करण्यासाठी जी मदत जी महत्वाची सगळ्यात होते ती आयर्नची होते, म्हणजे फेरसची. आणि त्यात सायमल्टेनियसली आयर्न हा प्लांटमध्ये जे क्लोरोफिल असतं ते क्लोरोफिल तयार करण्यासाठी मॅग्नेशियम नंतर तो महत्वाचा रोल बजावतो. त्याच्यानंतर जो येतो तो झिंक. तर झिंक जो आहे तो झिंक मेनली तुमचं जे एन्झाईम्स जे असतात किंवा प्लांटच्या बॉडीमध्ये जे ग्रोथ रेग्युलेटर तयार होतात, मग ते ऑक्झिन्स असतील, सायटोकानिन्स वगैरे जे काही ग्रोथ रेग्युलेटर्स आहेत, तर हे तयार करण्याचं काम हे झिंक करत असतं. आणि ज्यावेळी आपण कोणतंही क्रॉप लावतो किंवा कोणतंही सीड आपण लावतो, तर ते सीड जर्मिनेशन होत असताना पहिली स्टेज होते ती म्हणजे त्याला मुळं सुटतात. तर हे मुळं चांगली सुटणे आणि मुळांची डेव्हलपमेंट प्रॉपर होण्यासाठी हा झिंक खूप महत्वाचा असतो. त्याचबरोबर ती ज्या झाडाच्या ज्या फांद्या असतात, तर त्या फांद्यांमधलं जे अंतर असतं ते मेंटेन करण्याचं काम हा झिंक करतो. त्याचबरोबर ज्यावेळी कोणतंही झाड फ्लॉवरिंग किंवा फ्रुटिंग स्टेजमध्ये येतं, ज्यावेळी त्याला फुलं किंवा फळं लागतात, तर त्यावेळी हा झिंक तिथे प्रॉपर न्यूट्रिएंटचा बॅलन्स टिकवण्याचं काम करतं. त्याच्यानंतर जे येतो तो मॅंगनीज. मॅंगनीज हा ऑक्सिजनचं रेग्युलेशन करतो. म्हणजे ऑक्सिजन जे थोडक्यात काय की ज्यावेळी फोटोसिंथेसिस होतं किंवा काही एन्झाईम्स तयार होत असतात किंवा एनर्जी ट्रान्सफर होत असते, त्यावेळी तिथं ऑक्सिजनचा जो रोल आहे तो मेंटेन करण्याचं काम मॅंगनीज करतं. त्याचबरोबर पिकाला जी रोग किंवा किडींच्या विरोधात जी रोगप्रतिकारक क्षमता गरजेची असते, ती रोगप्रतिकारक क्षमता देण्यासाठी मॅंगनीज महत्वाचा काम करतो. त्यानंतर येतो तो कॉपर. कॉपर हा मेनली ज्या ऑक्सिडेशन किंवा काही असं म्हणूया की ऑक्सिडेशनच, त्याचबरोबर जे एन्झाईम्स लागतात ते एन्झाईम्स तयार करण्यासाठी मदत करतो. आणि प्लांटमध्ये डिसीज पेस्ट रेझिस्टन्स क्रिएट करण्याचंही काम करतो आणि ऍज अ फंजीसाइड पण काम करतो, बॅक्टेरिसाइड म्हणून पण काम करतो. म्हणजे वेगवेगळ्या फंगस किंवा बॅक्टेरिया किल करण्यासाठी पण तो मदत करतो. त्याच्यानंतर येतो तो बोरॉन. बोरॉन हा तुमचा जे कोणत्याही झाडाच्या फुलामध्ये जे ट्यूब असते, म्हणजे त्याच्यावरती तुम्ही कधी फुल पाहिलं असेल तर फुलामध्ये एक ट्यूब दिसते आपल्याला. त्या ट्यूब वरती छोटे छोटे प्रमाणात असे एक पोलन्स असतात, म्हणजे त्याला परागकण म्हणतो आपण. तर ती जी पोलन ट्यूब असते, तर ती पोलन ट्यूब प्रॉपर डेव्हलप करणं, परागकण प्रॉपर डेव्हलप करणं, जेणेकरून त्याचं परागीकरण व्यवस्थित होऊन त्याच्यापासून फळाची निर्मिती चांगली व्हावी. तर ह्यासाठी बोरॉन महत्वाचं काम करतो. त्याचबरोबर ज्यावेळी फळाची डेव्हलपमेंट होत असते, तर ती फळाची डेव्हलपमेंट होत असताना फळामध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्रॅकिंग म्हणजे फळ फुटणे वगैरे जो प्रकार असतो, तर तो फळ फुटू न देण्याचं काम बोरॉन करतो. त्यानंतर येतो तो मॉलिब्डेनम. हा सगळ्यात लहान घटक आहे न्यूट्रिशन मधला, परंतु ह्याचा जो सगळ्यात महत्वाचा रोल आहे तो प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स मधला जो नायट्रोजन आहे, म्हणजे प्लांटला सगळ्यात जास्त, कोणत्याही प्लांटला सगळ्यात जास्त प्रमाणात लागणारा घटक जो आहे नायट्रोजन, त्याचं रेग्युलेशन किंवा त्याची इफिशियन्सी वाढवणं किंवा त्याचा अपटेक वाढवणं किंवा त्याचा प्लांटच्या बॉडीमध्ये प्रॉपर युटिलायझेशन करून देणं, हे काम जे आहे तो मॉलिब्डेनम हा घटक करत असतो. याच्यानंतर काही मायनॉर्स घटक आहेत, क्लोरीन, निकेल, ह्याचाही रोल आहे, पण अजून तो काही जास्त यूज मध्ये नसतो किंवा त्याचं यूज आता म्हणजे जे काही ट्रॅडिशनल आत्ताच्या किंवा आता करंटली जे काही प्रॅक्टिसेस आहेत त्याच्यामध्ये हे कोणी यूज करत नाही. आणि अजून तसं काही त्याचा फार काही रोल प्लांटमध्ये खूप गरजेचा आहे असं पण काही संशोधकांना सापडलेलं नाहीये किंवा त्याच्यामुळं ते काय आतून कोणी त्याच्याबद्दल कुठल्याही मार्केटमध्ये फर्टिलायझर पण उपलब्ध नाही. त्याच्यानंतर जे आहे आता हे आपण बघितलं की न्यूट्रिएंटचे प्लांटमध्ये रोल काय आहेत, पण सायमल्टेनियसली ज्यावेळी हे न्यूट्रिएंट्स प्लांटला कमी पडतात त्यावेळी आपल्याला काय सिम्पटम्स किंवा काय कमतरता दिसतात प्लांटमध्ये. तर तुमच्या समोर आता एक चार्ट आहे. या चार्टमध्ये तुम्ही बघू शकता की जे मेजर न्यूट्रिएंट्स आहेत, म्हणजे प्रायमरी जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, त्याच्यामध्ये तुमचा नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम जो आहे, तर ह्याच्या ज्या कमतरता आहेत त्या आपल्याला झाडाची जी जुनं पानं असतात, म्हणजे अशी सगळ्यात खालच्या बाजूला असतात त्याच्यामध्ये दिसते. त्याच्यानंतर जे आहे सेकंडरी, मग त्याच्यामध्ये तुमचं मॅग्नेशियम आहे. तर हे मॅग्नेशियमची डिफिशियन्सी पण आपल्याला जे जुनी पानं असतात तिथेच दिसते. त्यानंतर जे तुमचे मायक्रोन्यूट्रिएंट मधले मॉलिब्डेनम आहे, झिंक आहे, मॅंगनीज आहे, कॉपर आहे, तर त्यानंतर सल्फर आहे आणि आयर्न आहे. तर ह्यांची जी डिफिशियन्सी आहे ही मधली जी पानं असतात, म्हणजे प्लांटचा टॉप
म्हणजे क्रॉपचा टॉप आणि बॉटम ह्याच्या मधला जो पार्ट असतो ह्याच्यामध्ये या न्यूट्रिएंटची डेफिशियन्सी दिसते. आणि सगळ्यात कमी लागणारे म्हणजे थोडक्यात असं म्हणूया की कॅल्शियम आणि बोरॉन जे आहेत, हे कॅल्शियम बोरॉन जे आहेत ह्याची जी डिफिशियन्सी आहे हे आपल्याला पिकाच्या शेंड्यामध्ये दिसते. बऱ्याचदा तुम्ही असं पाहिलं असेल की पिकाचा शेंडा आपल्याला जळलेला दिसतो किंवा कोणत्याही झाडाचा जो शेंडा आहे तो जळलेला दिसतो. तर हे कॅल्शियम आणि बोरॉनच्या डेफिशियन्सीमुळे होत असतं. बऱ्याचदा असं पण होतं की पानावरती आपल्याला पूर्ण पान असं शेंड्याचं पिवळं पडलेलं दिसतं. तर हे सल्फरच्या डेफिशियन्सीमुळे होत असतं. त्यानंतर बऱ्याचदा असं दिसतं की नव्या पानांमध्ये आपल्याला पानाच्या ज्या शिरा आहेत, त्या हिरव्या दिसतात, परंतु पानाच्या मधला जो भाग असतो तो पिवळा पडलेला असतो. तर ते होतं फेरसच्या डेफिशियन्सीमुळे. त्यानंतर आपण बघतो बऱ्याचदा की पानावरती जाळीदार स्ट्रक्चर तयार झालं असतं. म्हणजे जसं आपण एखादी जाळी असते, तर त्या जाळीप्रमाणे स्ट्रक्चर पानावरती तयार होतं आणि बरेच पिवळे-पिवळे स्पॉट दिसतात आपल्याला पानावरती. तर हे जे होतं हे मॅंगनीजमुळे होतं. त्यानंतर काही वेळा असं होतं की पानं जे आहेत, पानांच्या ज्या आहेत वाट्या होतात. म्हणजे पाणी जसं आपली वाटी असते, त्याचप्रमाणे पानाच्या पण वाट्या होतात आणि त्या पानाच्या ज्या कडा असतात त्या वरच्या बाजूने वळलेल्या असतात. तर अशा परिस्थितीमध्ये तिथे आपल्याला कॉपरची डिफिशियन्सी दिसते आणि पान पिवळंही पडलेलं असतं. त्यानंतर बऱ्याचदा असंही होतं की अ, आता ऊसाबाबतीत जर म्हणाल, तर ऊसामध्ये तुम्हाला दिसेल की बऱ्याचदा आपण बघतो की खालून जेव्हा ऊसाची वाढ होत असते, त्याला जेव्हा कांड्या सुटतात, तर कांड्या सुटल्यानंतर त्याला सुरुवातीच्या काही कांड्या एकसारख्या असतात, परंतु कालांतराने त्या कांड्यांची जी साईज असते ती छोटी-छोटी होत जाते. तर हे झिंकच्या डेफिशियन्सीमुळे होत असतं. त्यानंतर तुमचा जो हा आहे मॉलिब्डेनम. हा मॉलिब्डेनम जेव्हा प्लांटला कमी पडतो त्यावेळी पानावरती तुम्हाला असे काळे ठिपके तयार झालेले दिसतील. मग ते पानाच्या मागच्या बाजूने होतात, पानाच्या पुढच्या बाजूनेही होतात. तर हे जे काळे स्पॉट तयार होतात हे मॉलिब्डेनमच्या डेफिशियन्सीमुळे होतात. त्यानंतर तुमचा असतो तो मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम जेव्हा कमी पडतो प्लांटला त्यावेळी त्याचे जे स्पॉट असतात ते कप शेपमध्ये म्हणजे आपला जसा कप असतो त्या कप शेपमध्येच तयार होतात. परंतु ते पानाच्या मध्यभागी तयार होतात आणि मग ते वाढत जातात आणि पूर्ण पान पिवळं पडतं. त्यानंतर तो पोटॅशियमचं जर बघितलं तर जुन्या पानावरती तुम्ही पाहिलं असेल प्लांटच्या म्हणजे कोणत्याही तुमच्या शेतामध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर हे जुनी पानं जी असतात प्लांटची, तर ती त्याच्या ज्या कडा असतात त्या वाळलेल्या दिसतात आपल्याला, सुकलेल्या दिसतात. तर हे जे होतं हे पोटॅशियमची कमतरता असते. त्याच्यानंतर फॉस्फरस जो आहे, तर हा जो फॉस्फरस आहे सॉरी फॉस्फरस ज्यावेळी कमी पडतो प्लांटला, त्यावेळी पानाच्या मागच्या बाजूने जांभळ्या कलरची शेड येते. पानावरच्या वरच्या बाजूने पण कालांतराने ती वाढत जाते आणि पान पूर्णपणे जांभळं दिसतं आपल्याला. आणि नायट्रोजनमध्ये पूर्ण पान पिवळं पडतं. म्हणजे सडन पान प्लांटमध्ये किंवा त्या पानामध्ये पिवळेपणा यायला सुरुवात होतो आणि त्याच्या व्हेन्स पण पूर्ण क्लिअर होतात म्हणजे शिरा आणि त्याचबरोबर त्याच्या सब व्हेन ज्या असतात, म्हणजे उपशिरा त्यासुद्धा पूर्णपणे क्लिअर होतात आणि पूर्ण पान पिवळं होऊन जातं आणि गळून पडून जातं. तर हे काही न्यूट्रिएंट्सच्या ज्या डेफिशियन्सी आहेत आणि त्या कशा दिसतात प्लांटमध्ये हे तुम्हाला मी सांगितलं. आता ह्याच्यानंतर जो आपल्याला पार्ट बघायचा आहे तो आहे फर्टिलायझर. आता फर्टिलायझर काय हे तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं. परंतु फर्टिलायझर हे 2 टाइपमध्ये येतात. मग फर्स्ट जो आहे तो ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर आणि सेकंड इज केमिकल फर्टिलायझर. आता इथं तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, की मी काही फोटोज टाकलेत फर्टिलायझरचे. तर याच्यामध्ये ऑर्गॅनिकमध्ये जर बघाल, तर हे फर्स्ट नंबरचं जे आहे, ते आहे ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. म्हणजे जे वेगवेगळ्या प्रकारची आपल्याला जे ऑर्गॅनिक सोर्सेस उपलब्ध आहेत. म्हणजे शेणखत असेल किंवा आपलं लेंडी खत असेल किंवा पोल्ट्रीचं मॅन्युअर असतं. म्हणजे ज्या कोंबडी पालन जिथं केलं जातं, तिथून जे काही आपल्याला वेस्ट मिळतं ते असेल किंवा बऱ्याचदा मशरूम कल्टिव्हेशन पण केलं जातं, तर मशरूमचं पण वेस्ट मिळतं. मग असे जे काही आपल्याला नॅचरली जे काही वेस्ट उपलब्ध होतात, त्या वेस्ट पासून जे फर्टिलायझर बनवलं जातं त्याला म्हणतात ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. त्याच्यानंतर जे येतं ते मायक्रोबियल बेसमध्ये हे तुम्ही बघताय सेकंड नंबरचं जे फर्टिलायझर आहे हे लिक्विडमध्ये येतं. हे पावडरमध्येही येतं. हे म्हणजे बॅक्टेरिया बेसमध्ये असते मायक्रोबियल बेसमध्ये. त्याला आपण जे बॅक्टेरिया असतात नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया किंवा फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग, पोटॅश मोबिलायझिंग हे न्यूट्रिएंट अवेलेबल करून देणारे जमिनीतनं न्यूट्रिएंट अवेलेबल करून देणारे बॅक्टेरिया असतात. तर ह्यांना बायो फर्टिलायझर असं म्हणलं जातं आणि हे ऑर्गॅनिकमध्ये मोडतात. आता थर्ड जे तुम्ही बघताय ते हे एक्स्ट्रॅक्ट बेसमध्ये येतं. म्हणजे वेगवेगळे जे नॅचरल सोर्सेसमध्ये जे आपल्याला जे काही प्लांट अवेलेबल होतात,
त्या किंवा समुद्रात पण काही गोष्टी आपल्याला नॅचरली अवेलेबल होतात किंवा खाणींमध्ये पण उपलब्ध होतात. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्यांच्यापासून काही एक्स्ट्रॅक्ट काढले जातात आणि ते एक्स्ट्रॅक्ट जे आहेत ते एक्स्ट्रॅक्ट वरती प्रोसेस करून हे फर्टिलायझर बनवले जातात. ह्याला म्हणतात प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग फर्टिलायझर्स. तर हे पीजीआरच्या अंडर येतात, म्हणजे प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटरच्या अंडर हे फर्टिलायझर येतात. आता सेकंड पार्ट मध्ये इकडे बघाल तर तुम्हाला केमिकल फर्टिलायझर मध्ये तुम्हाला दिसेल फर्स्ट जे फर्टिलायझर हे युरिया आहे. म्हणजे तुम्ही जे आपण सगळ्यात जास्त प्रमाणात वापरलं जातं आणि ज्याचा आजकाल शेतकरी खूपच म्हणजे अनकंट्रोल्ड वापर करतायत, म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त म्हणू शकता. तर हे युरिया आहे. त्याच्यानंतर सेकंड जे आहे हे स्ट्रेट फर्टिलायझर, म्हणजे सॉरी युरिया जे आहे हे स्ट्रेट फर्टिलायझर मध्ये येतं, म्हणजे सरळ खतांमध्ये. त्यानंतर सेकंड जे दिसतंय तुम्हाला म्हणजे 5 नंबरचं, तर हे आहे 10-26-26. हे कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर आहे. ह्याच्यामध्ये जे आहे हे तिन्ही न्यूट्रिएंट दिसतात तुम्हाला. एन, पी, के. म्हणजे एन जो आहे तो 10%, पी जो आहे तो 26% आणि के जो आहे तो 26%. तर हे कॉम्प्लेक्स मध्ये येतं. त्यानंतर लास्ट जे दिसतंय 6 नंबर, हे जे आहे हे स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स आहे. म्हणजे ही जी आता हे जे तुम्ही बघितलं मगाचं जे 5 नंबरचं जे फर्टिलायझर आहे हे कॉम्प्लेक्स आहे, परंतु ते वॉटर सोल्युबल नाहीये. आणि हे जे 6 नंबरचं आहे हे स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय, की जे 100% वॉटर सोल्युबल असतं आणि हे तुम्ही ड्रिप फर्टिगेशन थ्रू वापरू शकता आणि पिकाला देऊ शकता. तर असे काही टाइप्स आहेत फर्टिलायझरचे. त्यानंतर आता आपला मेन सब्जेक्ट जो आहे तो आता नॅनो फर्टिलायझर्स. आता आपण फर्टिलायझर बद्दल जाणून घेतलं, ऑर्गॅनिक त्याचे टाइप्स बघून घेतले किंवा कोणते टाइप्स मध्ये येतात ऑर्गॅनिक आणि केमिकल. तर आता आपल्याला नॅनो फर्टिलायझर बद्दल जाणून घ्यायचंय. मग नॅनो फर्टिलायझर हे केमिकल मध्येच येतात. पण नॅनो फर्टिलायझर म्हणजे काय, तर इट इज अ प्रोडक्ट इन नॅनोमीटर रेजिम दॅट डिलिव्हर्स द न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप. म्हणजे एक असा खूप स्मॉल किंवा असं म्हणून की एकदम सूक्ष्म घटक असतो हा, की जो प्लांटला न्यूट्रिशन एकदम इझिली आणि फास्ट वे मध्ये अवेलेबल करून देतो. तर आपण जर आता एक्झाम्पल बघितलं तर आता तुम्ही खाली बघा एक चित्र आहे, एक डायग्राम दिलेली आहे. त्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघाल तर मध्ये जो जांभळ्या कलरचा पार्ट जो आहे तो न्यूट्रिएंट आहे, फर्टिलायझर आहे. आणि त्याच्या आउटर मध्ये जी बॉर्डर दिसते हे कोटिंग आहे, म्हणजे हे नॅनो कोटिंग आहे. मग आता बरेचसे नॅनो पार्टिकल्स आहेत, त्याचं हे असं म्हणूया की आपण हे कोटिंग आहे. ज्यावेळी आपण एखादं फर्टिलायझर नॅनो फर्टिलायझर जेव्हा युज करतो त्यावेळी ते आपण समजा सॉइल ऍप्लिकेशन मधून दिलं किंवा ड्रिप मधून दिलं किंवा स्प्रे मधून दिलं, त्यावेळी दिल्यानंतर त्याचा जेव्हा वॉटरशी कॉन्टॅक्ट येतो त्यावेळी त्याच्यामधला जो न्यूट्रिएंट आहे तो रिलीज होतो. परंतु हा जो रिलीज होत असतो न्यूट्रिएंट, तो रिलीज होत असताना एका कंट्रोल कंडिशन मध्ये किंवा ऍज पर द नीड ऑफ द क्रॉप ऑर ऍज पर द नीड ऑफ द प्लांट तो रिलीज होत असतो. म्हणजे जशी प्लांटची गरज आहे किंवा जसं जमिनीमध्ये न्यूट्रिएंटचं स्टेटस आहे त्यानुसार तो रिलीज होत असतो. त्याच्यानंतर आपण बघूया की नॅनो फर्टिलायझर वापरणं का गरजेचं आहे. तर फर्स्ट इज इट इज 3 टाइम्स इट इन्क्रीज 3 टाइम्स न्यूट्रिएंट इफिशियन्सी. म्हणजे जे काही न्यूट्रिएंट्स आपण फर्टिलायझर किंवा आपण जे काही देणार आहोत प्लांटला त्याची इफिशियन्सी वाढवण्याचं काम हे नॅनो फर्टिलायझर करत असतात. आणि जर आता जे कन्व्हेन्शनल किंवा आपण जे आता ट्रॅडिशनल फर्टिलायझर युज करतोय, तर ह्या फर्टिलायझरची जी इफिशियन्सी आहे, आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर युरियाचा जो आपण वापर करतोय, तर युरियाची इफिशियन्सी फक्त 5%. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी 50 किलो आता 45 किलो मध्ये बॅग येते, तर 45 किलो जेव्हा तुम्ही युरिया एखाद्या क्षेत्रामध्ये टाकाल तर त्यामधलं फक्त 5% जो युरिया आहे तो तुमचा त्या पिकाला किंवा त्या जमिनीला उपलब्ध किंवा त्या पिकाला उपलब्ध होणार आहे. बाकीचा जो युरिया आहे तो पूर्ण वेस्ट होतो. म्हणजे इथं आपलं कॉस्ट म्हणजे आपण जी कॉस्ट बिअर करतोय त्याचा पण आपल्याला प्रॉपर युटिलायझेशन होत नाहीये किंवा आपल्याला त्या फर्टिलायझरची पण तितकीशी इफिशियन्सी होत नाहीये आणि त्याचा तेवढा वापर पण होत नाही. तर हे नॅनो फर्टिलायझर ह्या वेगवेगळे जे फर्टिलायझर आहेत ह्याची इफिशियन्सी 3 पटीने वाढवण्याचं काम करतं. त्याच्यानंतर जी रिक्वायरमेंट जी असते ही नॅनो फर्टिलायझरची खूप कमी प्रमाणात असते. काही फर्टिलायझरचे फोटो पण आहेत ते मी तुम्हाला पुढे दाखवतोच. तर हे जे नॅनो फर्टिलायझर आहेत ह्यांची रिक्वायरमेंट खूप कमी असते. आता आपण जर युरियाचं उदाहरण घेतलं तर जनरली युरिया समजा एखादा 1 एकर प्लॉट मध्ये जर आपल्याला 1 पोतं टाकायचं असेल, तर हाच युरिया जर आपण नॅनो पार्टिकल्सनी जर कोटिंग केला आणि तो जर युज करायचं म्हणलं, तर ह्याची रिक्वायरमेंट ही 100 टाइम्स कमी होणार आहे. म्हणजे तुमचं जिथं तुम्ही 45 किलो युरिया टाकताय, तिथे तुम्हाला फक्त 0.45 असं म्हणूया केजी तुम्हाला युरिया टाकणं गरजेचं आहे.
म्हणजे असं म्हणूया की फक्त 450 ग्रॅम युरिया तुमचं तिथे टाकणं गरजेचं असेल ज्यावेळी तुम्ही त्याचं नॅनो कोटिंग कराल. त्यानंतर थर्ड पार्ट आहे तो थर्ड रिझन जे आहे ते 10 टाइम्स मोर स्ट्रेस टॉलरन्स बाय द क्रॉप. ज्यावेळी तुम्ही नॅनो फर्टिलायझर प्लांटला देता किंवा जेव्हा तुम्ही नॅनो फर्टिलायझर प्लांटला अवेलेबल करून देता त्यावेळी जी एन्व्हायरमेंटल अनसर्टनिटी आहे म्हणजे कधीही पाऊस पडतो, कधीही टेम्परेचर वाढतं किंवा कधी आपल्याला असं जाणवतं की एन्व्हायरमेंटमध्ये थंडी क्रिएट झालेली किंवा टेम्परेचर खूप डाऊन झालेले. तर हे जे काही फ्लक्च्युएशन होत असतात हे फ्लक्च्युएशन होण्यामुळे प्लांटवरती स्ट्रेस येत असतो. तर हा जो स्ट्रेस आहे हा स्ट्रेस कमी करण्यासाठी प्लांटला न्यूट्रिएंट प्रॉपर प्रमाणात उपलब्ध होणं गरजेचं असतं आणि हे उपलब्ध नॅनो फर्टिलायझर्स चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून देतात. त्याच्यामुळे जो स्ट्रेस आहे ते प्लांटचं किंवा क्रॉपचं चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी मदत होते. देन फोर्थ रिझन जर आपण बघितलं तर एक कम्प्लीट बायो सोर्स आणि इको फ्रेंडली. म्हणजे हे नॅनो फर्टिलायझर जे आहेत हे टोटली आपल्याला जे काही जे कोटिंग जे आपल्याला करायचे आहेत किंवा ऍडिटिव्ह जे ऍड करायचे आहेत, तर हे जे आहेत हे आपल्याला आपल्या एन्व्हायरमेंट मधून किंवा आपल्याला बायोलॉजिकली वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या सोर्स मधून ते उपलब्ध होतात आणि हे इको फ्रेंडली पण आहेत कारण ते ऑलरेडी आपण नेचर पासूनच घेतोय. त्याच्यामुळे ते नेचरला जास्त हानी करण्यासारखं असं काही नाहीये. त्यामुळे ते इको फ्रेंडली पण आहे. त्याचबरोबर 30% मोर न्यूट्रिएंट मोबिलायझेशन इन बाय द प्लांट्स. म्हणजे जे काही मी न्यूट्रिएंट्स तुम्हाला मगाशी सांगितले, हे टोटल 16 इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स आहेत. तर हे इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स जी जमिनीमध्ये आणि प्लांटमध्ये मोबिलिटी असते. म्हणजे जमिनीमध्ये त्यांची हालचाल असते. प्लस ज्यावेळी ते प्लांटमध्ये त्यांचा अपटेक होतो, तर ते अपटेक झाल्यानंतर प्लांटच्या बॉडीमध्ये पण त्यांची मोबिलिटी असते. तर ही जी मोबिलिटी आहे, ही मोबिलिटी टिकवण्याचं किंवा ही मोबिलिटी चांगली करण्याचं काम हे नॅनो पार्टिकल्स करतात आणि इझी वे मध्ये प्लांटला अवेलेबल करून देतात. इझी वे मध्ये त्याचं युटिलायझेशन करून देतात. त्याच्यामुळे होतं काय की जे आपण कन्व्हेन्शनल फर्टिलायझर युज करतोय त्याच्याऐवजी जर नॅनो फर्टिलायझर युज केले तर त्यांची जी मोबिलायझेशन जे आहे प्लांटमध्ये ते 30% ने वाढते. त्याचबरोबर नेक्स्ट काय रिझन की बाबा 17 ते 17 to 54% इम्प्रुव्हमेंट इन द क्रॉप यील्ड. म्हणजे बरेच रिसर्च पेपर असे आहेत की ज्याच्यातून असं आउटपुट आलंय की बाबा जेव्हा नॅनो फर्टिलायझर तुम्ही युज करता तुमच्या शेतीसाठी त्यावेळी तुमच्या उत्पन्नामध्ये कन्व्हेन्शनल फर्टिलायझरच्या युज पेक्षा 17 ते 54% मध्ये म्हणजे असं म्हणूया की आपण ऍव्हरेज 30% ग्रोथ ही तुम्हाला 100% मिळते. कारण तुमचे जे फर्टिलायझर जे आहेत त्यांची इफिशियन्सी वाढते, त्यांचं लॉस जो आहे तो कमी होतो. ते कंट्रोल प्रमाणामध्ये रिलीज होत असतात आणि जी कॉस्ट जी आहे ती कॉस्ट ऑप्टिमायझेशन आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करता येतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो टाइप्स ऑफ नॅनो फर्टिलायझर. आता त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे जे प्रोडक्ट टाईप नुसार म्हणजे प्रोडक्ट टाईपच्या बेसिसवर नॅनो फर्टिलायझरचे कोणते टाइप्स पडतात. तर फर्स्ट आहे नॅनो स्केल फर्टिलायझर. these आर मेड ऑफ नॅनो पार्टिकल्स ज्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट असतो. त्यानंतर काही ऍडिटिव्ह आहेत मग त्याच्यामध्ये टाईप येतो नॅनो स्केल ऍडिटिव्ह फर्टिलायझर. मग हे जे फर्टिलायझर आहे हे ट्रॅडिशनलच फर्टिलायझर असतात परंतु ते नॅनो ऍडिटिव्ह बरोबर त्यांचं असं म्हणजे ब्लेंडिंग केलं जातं किंवा मिक्सिंग केलं जातं. तर त्याच्यामध्ये मग हे कार्बन ब्लॅक फॉर एक्झाम्पल कार्बन ब्लॅक आहे, टिटेनियम ऑक्साईड आहे, झिंक ऑक्साईड आहे, नॅनोसिलिक आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट आहे, अल्युमिनियम ऑक्साईड आहे आणि आयन आहे. त्याच्यानंतर थर्ड पार्ट जो येतो तो आहे नॅनो स्केल कोटिंग फर्टिलायझर. मग मगाशी मी जसं तुम्हाला एक डायग्राम दाखवली ही डायग्राम ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं की बाहेर हे कोट दिसतंय हे बाहेरच्या बाजूने. तर हे जे कोट आहे हे कोट हे नॅनो पार्टिकलचं असतं. ते हे थर्ड टाईप मध्ये येतं म्हणजे ट्रॅडिशनलच फर्टिलायझर असतं आणि त्याला नॅनो पार्टिकलचं कोटिंग केलेलं असतं. त्याच्यानंतर जे टाईप येतात ते मोड ऑफ ऍक्शन नुसार म्हणजे नॅनो फर्टिलायझर जे आहे ते कोणत्या पद्धतीने कार्य करणार आहे ऍप्लिकेशन केल्यानंतर त्यानुसार त्याचे टाइप्स पडतात. मग त्याच्यामध्ये फर्स्ट पार्ट जो येतो तो कंट्रोल और स्लो रिलीज फर्टिलायझर. तर मगाशी जसं मी म्हणलं की आता नॅनो फर्टिलायझर जे आहेत ते काय करतात की प्लांटच्या नीडनुसार स्लोली न्यूट्रिएंट प्लांटला अवेलेबल करून देतात. मग जशी प्लांटची गरज असेल त्यानुसार ते रिलीज होतात आणि प्लांटला अवेलेबल होतात. सेकंड टाईप मध्ये कंट्रोल लॉस म्हणजे काय? कंट्रोल लॉस म्हणजे काय की आपण जेव्हा फर्टिलायझर युज करतो त्यावेळी बऱ्याचदा आपण इरिगेशन करतो म्हणजे पाणी देतो किंवा बऱ्याचदा पाऊस पडतो.
तर ह्या कंडिशन्स मध्ये काय होतं की जे न्यूट्रिएंट आपण अप्लाय केलेले असतात फील्डमध्ये, तर ह्याचा लॉस होत असतो. आता एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर युरिया आहे. तर युरिया ज्यावेळी आपण जमिनीमध्ये टाकतो, तर तो टाकल्यानंतर त्याचं लिचिंग होण्याचं म्हणजे त्याचा निचरा होऊन निघून जाण्याचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात असते. तर हे जे लॉस असतो, हा लॉस कंट्रोल करण्याचं काम हे नॅनो पार्टिकल करतात. त्यानंतर मॅग्नेटिक फर्टिलायझर ऑर नॅनो कंपोझिट फर्टिलायझर. ह्याच्यामध्ये कसं असतंय की जे आपले मॅक्रो किंवा मायक्रोन्यूट्रिएंट जे आहेत, ह्याची जी रिक्वायरमेंट असते प्लांटला, तर ही एका डिझायरेबल कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये गरजेची असते, म्हणजे पीपीएम लेवलमध्ये. पीपीएम म्हणजे पार्ट्स पर मिलियन. तर ह्या पीपीएम लेवलमध्ये न्यूट्रिशन करत असताना प्लांटला ते जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, हे कोणत्याही इतर न्यूट्रिएंट्स म्हणजे बाकीचे जे मेजर न्यूट्रिएंट्स आहेत, ह्यांच्याबरोबर कुठल्याही न्यूट्रिएंट बरोबर त्याचं फिक्सेशन होऊ नये. तर त्यासाठी हे नॅनो पार्टिकल्स आपल्याला मदत करतात. तर हे जे मॅक्रो किंवा मायक्रोन्यूट्रिएंट जे आहेत, हे जनरली जे फॉस्फेटिक फर्टिलायझर असतात, म्हणजे उदाहरण घ्यायचं झालं तर जसं तुम्हाला मगाशी मी दाखवलं की 10-26-26 हे कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर किंवा त्याच्यानंतर तुम्ही एक बघितलं वॉटर सोल्युबल एक फर्टिलायझर होतं 126160. तर हे जे फर्टिलायझर आहेत ह्याच्या बरोबर कोणताही मॅक्रोन्यूट्रिएंट किंवा मायक्रोन्यूट्रिएंट हा चालत नाही. ते दिल्यानंतर जर दिले मिक्सिंग करून तर ते फुटण्याचं म्हणजे असं म्हणूया की आपण ते जी न्यूट्रिएंटची अवेलेबिलिटी जी आहे ती कमी होण्याचे चान्सेस खूप असतात. तर त्यासाठी मग असे न्यूट्रिएंट जे आहेत जर ते नॅनो पार्टिकल्सनी जर कोटिंग केले आणि जर ते प्लांटला आपण उपलब्ध करून दिले किंवा वेगवेगळ्या पिकांना उपलब्ध करून दिले, तर ते चांगल्या प्रमाणात आणि चांगल्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये गरजेच्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये प्लांटला उपलब्ध होऊ शकतात आणि त्याची इफिशियन्सी पण वाढू शकते. आता काही पोरस नॅनो मटेरियल पण असतं. मगाशी जसं मी बोललो, की नायट्रोजनचा लॉस होतो. म्हणजे युरियामध्ये नायट्रोजन असतो त्याचा लॉस होतो. तर तो जो लॉस आहे, तो लॉस कमी करण्यासाठी हे पोरस नॅनो मटेरियल मदत करतं आणि अपटेक वाढवतं. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे अमोनियम चार्ज जिओलाइट्स, जे फॉस्फेट मिनरल्सची सोल्युबिलिटी वाढवतं आणि त्याच्यामुळे मग फॉस्फेट म्हणजे फॉस्फरसचा जो अवेलेबिलिटी आहे किंवा प्लांटला जो अपटेक आहे तो चांगल्या प्रमाणात वाढतो. तर हे पोरस नॅनो मटेरियल अमोनियम चार्ज जिओलाइट जे आहेत, ते अशा पद्धतीने मदत करतात. त्यानंतर ग्राफाईट ऑक्साईड म्हणून ग्राफाईट ऑक्साईडच्या काही फिल्म्स असतात. म्हणजे ह्या फिल्म ज्या आहेत, हे कार्बन बेस नॅनो मटेरियल असतं आणि हे पोटॅशियम नायट्रेट म्हणजे त्याला ग्रेडमध्ये जर म्हणाल, फर्टिलायझरच्या ग्रेड जे असतात त्याच्यामध्ये 13045 नावाची ग्रेड येते. ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन 13% असतो आणि पोटॅशियम 45% असतो. तर ह्या ग्रेडला पोटॅशियम नायट्रेट असं म्हणलं जातं आणि ही कंप्लिटली वॉटर सोल्युबल असते. 100% पाण्यामध्ये सोल्युबल होते. तर ही जी ग्रेड आहे, ह्या ग्रेडला जर आपण ग्राफाईट ऑक्साईड ग्राफीन ऑक्साईडचं जर फिल्म किंवा म्हणजे ह्या नॅनो मटेरियलचं जर आपण हे केलं, कोटिंग केलं, तर त्याचं जे फंक्शनिंग आहे, ते लाँग टाईमसाठी प्लांटला म्हणजे उपलब्ध होण्याचं जे प्रमाण आहे, ते लाँग टर्मसाठी होऊ शकतं. आणि त्याचे जे लॉसेस आहेत, आता नायट्रेट आहे म्हणल्यानंतर ते इमिजिएट पाण्यामध्ये सोल्युबल होतं आणि लिचिंग पण तितक्याच प्रमाणात होतं. तर हे लिचिंग किंवा लॉस जो आहे, तो कमी करण्यासाठी तुमचा हा कार्बन बेस नॅनो मटेरियल मदत करतो, जो की ग्राफीन ऑक्साईड आहे. त्याच्यानंतर नॅनो कॅल्साइट म्हणून एक नॅनो पार्टिकल येतात. ते जे आहेत ते विथ सिलिकॉन असतात, विथ मॅग्नेशियम म्हणजे सिलिकॉन डायऑक्साईड असतं. त्यानंतर 4%, त्यानंतर मॅग्नेशियम ऑक्साईड असतं 1%, फेरस ऑक्साईड असतं 1%. ते हे जे काही नॅनो पार्टिकल जे आहेत, हे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि आयर्नची जी इफिशियन्सी आहे, त्याबरोबर त्याचा अपटेक जो आहे, ते वाढवतात. आता कॅल्शियमचं जर म्हणाल, तर कॅल्शियम जसं मी तुम्हाला बोललो, की फ्लॉवरिंग आणि फ्रुटिंग स्टेजमध्ये खूप इम्पॉर्टंट असतो. फ्लॉवर डेव्हलपमेंटसाठी, फ्रूट डेव्हलपमेंटसाठी. जर कॅल्शियम कमी पडला, तर तुमचे जी फ्लॉवरची जी डेव्हलपमेंट असते ती प्रॉपर होत नाही. इव्हन जे फ्लॉवर जे आपण बघतो बऱ्याचदा वेगवेगळ्या झाडांच्या खाली फुलं आपल्याला पडलेली दिसतात. तर ही फुलं पडतात ती कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे. कारण कॅल्शियम जर कमी पडला तर जी पकड असते झाडाची फुलांवरची ती कमी होते आणि त्याच्यामुळं मग फुलं गळण्याचं प्रमाण वाढतं. मग फुलं जर गळाली तर त्याचं फळामध्ये रूपांतर होत नाही आणि मग अल्टिमेटली आपल्या यील्डवरती किंवा आपल्या फायनल गोलवरती त्याचा इफेक्ट होत असतो. त्याच्यानंतर जो मॅग्नेशियम जो आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो क्लोरोफिल तयार करण्याचं म्हणजे हरित लबके तयार करण्याचं म्हणजे प्लांटमध्ये जो ग्रीननेस जो आहे म्हणजे
हिरवेपणा जो आहे तो टिकवून ठेवण्यासाठी जो मदत करतो मॅग्नेशियम, तो जर कमी पडला तर तुमच्या प्लांटच्या ग्रोथ डेव्हलपमेंटवर इफेक्ट होतो. प्रॉपर फूड डेव्हलपमेंट होत नाही. फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण चांगलं होत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण नॅनो पार्टिकलचं जर कोटिंग केलं, तर ह्याची 100% इफिशियन्सी वाढते. आणि आयर्न जो सेम मॅग्नेशियम सारखाच फोटोसिंथेसिसमध्ये मदत करतो. त्याच्यानंतर झिंक आणि मॅंगनीज जे मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे, ह्यांचं जे इनटेक आहे प्लांटमध्ये ते व्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात हे नॅनो पार्टिकल. मग त्यांचं फिक्सेशन जे मायक्रोन्यूट्रिएंटचं जे फॉस्फेटिक ग्रेड बरोबर होतं ते होऊन देत नाही. त्याच्यामुळे नॅनो कॅल्साइट हा एक बेस्ट नॅनो पार्टिकल आहे जो आपण ॲज अ नॅनो फर्टिलायझर प्रोडक्शनमध्ये यूज करू शकतो. आता ऍक्च्युली नॅनो फर्टिलायझर कसे वर्क करतात हे मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतोय. इथे तुम्ही बघितलं तर इथे 2 टाइप मध्ये होतं. एक पोर साइज एंट्री आणि कॉम्प्लेक्स विथ मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्टर किंवा रूट एक्झुडेट. म्हणजे पोर साइज एंट्री म्हणजे काय, की पानावरती जी छिद्र असतात. आता हे इथे झाड दिसतंय तुम्हाला, ह्या झाडावर म्हणजे पानावरती काही छिद्र असतात. इथे दाखवले तर हे छिद्र आहेत. ह्या छिद्रांचं जे ओपनिंग आणि क्लोजिंग असतं हे ऑस्मोटिक प्रेशरनुसार होतं आणि ते पोटॅश कंट्रोल करतं. तर ह्या छिद्रांच्या मार्फत एंट्री होते नॅनो पार्टिकलची. आणि नॅनो पार्टिकलची साईज नावाप्रमाणेच साईज कमी असल्यामुळे ती जे छिद्र आहेत त्या छिद्रातून इझिली आत जातात आणि प्लांटचं न्यूट्रिशन करतात. त्याचबरोबर सेलचे काही मेम्ब्रेन्स असतात. इथं तुम्हाला दिसत असेल की इथं काही मेम्ब्रेन्स दिसत आहेत वेगवेगळे. तर ह्या मेम्ब्रेनचे जे छिद्र असतात किंवा त्याच्या ज्या गॅप्स असतात त्याच्यामध्ये, त्या गॅप्स मधून पण एंट्री होते आणि ते प्लांटचं न्यूट्रिशन होतं. आता सेकंड पार्ट आहे तो रूट एक्झुडेट मधनं किंवा आपण म्हणूया की मुळांवाटे. तर त्याच्यामध्ये इथे तुम्ही बघताय की इथं मुळाचंही तुम्हाला टोक दिसतंय. हे जे रूट जे आहे, ह्या रूटचे पण काही लेयर्स असतात. इथे दिसतायत लेयर्स. तर ह्या लेयर्स मध्ये पण काही पोर्स असतात किंवा काही गॅप्स असतात. त्या गॅप्स मधून हे नॅनो पार्टिकल इझिली प्लांटमध्ये अपटेक केले जातात आणि प्लांटच्या प्रत्येक बॉडी पार्ट मध्ये ते पोहोचवले जातात. तर या पद्धतीनं नॅनो फर्टिलायझर वर्क करतात. देन आता आपल्याला बघायचं ते ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस. आता नॅनो फर्टिलायझरचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे नॅनो कोटिंग असल्यामुळे कॉस्ट रिडक्शन होतं. कॉस्ट रिडक्शन कसं, की आपल्याला मुळातच नॅनो असल्यामुळे त्याचं क्वांटिटी जी आहे फर्टिलायझरची कमी प्रमाणात लागते, त्यामुळे कॉस्ट रिडक्शन होतं. त्याचबरोबर इफिशियन्सी फर्टिलायझरची वाढते. त्यानंतर त्याचं अपटेक किंवा त्याचं जो प्रॉपर युटिलायझेशन आहे ते वाढतं. त्यामुळे आपल्या अल्टिमेटली प्लांटच्या ग्रोथ डेव्हलपमेंटवर त्याचा इफेक्ट होतो आणि त्याच्या सगळ्या स्टेजेस जे आहेत प्लांट ग्रोथच्या ह्या प्रॉपर कंडक्ट केल्या जातात आणि त्यामुळे मग आपली जी प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे क्रॉपची ती चांगली वाढते. त्याच्यानंतर जे इम्प्रुव्हमेंट इन सॉइल ऍग्रिगेशन म्हणजे काय होतं, की बऱ्याचदा आपण जे फर्टिलायझर अप्लाय करतो सॉइलमध्ये, तर हे जे फर्टिलायझर जे आहेत ते जमिनीमध्ये साठत असतात आणि त्याचा एक खाली जमिनीत लेअर तयार होत असतो. तर जर आपण नॅनो फर्टिलायझर यूज केले तर मुळातच त्याची अपटेक 100% होतो. त्याच्यानंतर त्याची इफिशियन्सी वाढते. त्यामुळे जमिनीमध्ये ऍग्रिगेशन म्हणजे साठण्याचं जे प्रमाण आहे ते खूप कमी होतं आणि हे कमी झाल्यामुळे सॉइलचं जे डिटोरिएशन आहे म्हणजे सॉइलची जी हेल्थ आहे ती म्हणजे त्याचं सॉइल हेल्थ मेंटेन करण्यासाठी पण ह्याची मदत होते आणि सॉइलच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या डिस्टर्ब होत नाहीत. त्याच्यानंतर हाय यील्ड अँड कन्व्हेन्शनल फर्टिलायझर म्हणजे जे आपण रेग्युलरली आता जे फर्टिलायझर आपण यूज करतोय त्याच्यापेक्षा नॅनो फर्टिलायझरमध्ये आपल्या यील्ड मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. आता हे झाले ऍडव्हान्टेजेस, बट सेम प्रत्येक गोष्टीला एक तोटा पण असतो. त्याच्यामध्ये आता हे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. आता सध्या एन्व्हायरमेंटला म्हणजे जे आपलं एन्व्हायरमेंट आहे त्या एन्व्हायरमेंटला नॅनो फर्टिलायझरचा काही प्रॉब्लेम आहे का, ह्याच्यावरती रिसर्च अजूनही चालू आहे. असं प्रॉमिनंटली काही सापडलेलं नाहीये की हे प्रॉब्लेम्स होतील किंवा हे इफेक्ट होतील एन्व्हायरमेंटवर. परंतु प्रत्येक रिसर्चरला किंवा प्रत्येक सायंटिस्टला असं वाटतं की नॅनो पार्टिकल्स हे नॅनो असल्यामुळं ते एन्व्हायरमेंटला काही हार्म करू शकतात. तर त्याच्यावरती अजून रिसर्च चालू आहे. त्याचबरोबर नॅनो पार्टिकल्स हे मुळातच नॅनो असल्यामुळे ह्युमन बॉडीला नक्कीच टॉक्सिक होऊ शकतात. कारण आपल्या बॉडीवरती पण काही पोर्स असतात. आपण जेव्हा हे फर्टिलायझर यूज करतो त्यावेळी ते आपल्या बॉडीवरच्या पोर्स थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होऊ शकतात. मग त्याच्यामुळे आपल्या लंग्सला इफेक्ट होणे, इव्हन डायरेक्टली आपला ह्युमन बॉडीमध्ये जो डीएनए असतो तर डीएनए वर पण डायरेक्ट हे इफेक्ट करू शकतात. त्याच्यामुळे ह्युमन बॉडीला पण काही टॉक्सिक इफेक्ट होण्याचे चान्सेस ह्या नॅनो फर्टिलायझरचे आहेत. आता त्याच्यानंतर आपल्याला काही लिमिटेशन्स बघायचे. म्हणजे जे आता ज्या मार्केटमध्ये ज्या कंपन्या आहेत त्यांचे जे फर्टिलायझर आम्ही पाहिले
आणि त्याचं यूज शेतकऱ्यांना करायला सांगितलं. त्यानंतर आम्हाला काही लिमिटेशन जे सापडले, तर ते असे आहेत की हे जे नॅनो फर्टिलायझर जे आहेत ते सध्या मार्केट म्हणजे त्याचं जे प्रोडक्शन जे आहे, ते प्रोडक्शन करत असताना बरीचशी रिस्क असते. कारण खूप पार्टिकल स्मॉल साईज मध्ये असल्यामुळे तिथं जी रिस्क आहे ह्युमन्सला, त्या रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टम अजून काही तशी डेव्हलप झालेली नाहीये. जेणेकरून कुठल्याही तिथल्या वर्करला प्रोडक्शन प्लांट मधल्या कुठलीही हानी होऊ नये असं काही रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टम डेव्हलप नाहीये. त्यानंतर जे हे जे आहेत प्लांट्स जे आहेत आता मार्केट म्हणजे ह्या आपल्या भारतामध्ये म्हणू शकता की नॅनो फर्टिलायझर तयार करणारे प्लांट जे आहेत ते त्यांची कॅपॅसिटी अजून खूप कमी आहे आणि त्याच्यामुळं प्रोडक्शन जे आहे ते खूप कमी प्रमाणात असल्यामुळं अवेलेबिलिटीवर पण परिणाम आहे. अवेलेबिलिटी पण तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध नाही. बरेचसे फर्टिलायझर इम्पोर्ट पण करावं लागतात. तर त्याच्यामुळं पण थोडंसं यूज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना याचा प्रॉब्लेम येतोय. त्यानंतर हे जे नॅनो फर्टिलायझर आहे, ह्याची जी टेक्नॉलॉजी आहे, ही खूप कॉस्टली आहे. तर अल्टिमेटली टेक्नॉलॉजी जर कॉस्टली आहे, त्याला लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर पण कॉस्टली असतं. मग त्याच्यामुळे जी कंपन्यांची जी कॉस्ट आहे, प्रोडक्शन कॉस्ट, ही कॉस्ट वाढते आणि त्याच्यामुळे अल्टिमेटली जे फर्टिलायझर जे तयार होतात, ते जादा कॉस्टचे असतात. त्यामुळे ते फार्मर्सला कन्व्हिनियन्स किंवा कन्व्हिन्स होण्यासारखं नसतंय. त्यांची मेंटॅलिटी असते कमी कॉस्टची फर्टिलायझर यूज करण्याची. त्यामुळे त्यांना ते थोडं कन्व्हिन्स करणं किंवा त्यांना त्या गोष्टी पचनी पडणं थोडंसं अवघड असतंय. त्याच्यानंतर लॅक ऑफ स्टँडर्डायझेशन म्हणजे जी काही प्रोसेस आहे नॅनो टेक्नॉलॉजी थ्रू फर्टिलायझर तयार करण्याची, तर ही जी प्रोसेस आहे ती अजून स्टँडर्डाइज झालेली नाहीये आणि त्याच्या जे काही एस-ओ-पी असतील किंवा त्याचे जे काही हे आहे स्टँडर्ड्स जे आहेत ते प्रॉपर अजून सेट नाहीयेत. त्याच्यामुळे जे सॉइल मधलं जे मायक्रो क्लायमेटिक कंडिशन जे असतात सॉइल मधल्या, तर ह्याच्यानुसार म्हणजे प्रत्येक जमिनीनुसार असं म्हणू शकतं, की प्रत्येक जमिनीच्या प्रकारानुसार किंवा जागेनुसार ह्या फर्टिलायझरचे जे रिझल्ट्स आहेत ते व्हॅरी करू शकतात. म्हणजे एका ठिकाणी जर चांगला रिझल्ट आलाय तर दुसऱ्याच ठिकाणी येईलच असं काही नाही. नक्कीच चांगला येईल परंतु तुलनात्मक दृष्ट्या त्याच्यामध्ये डिफरन्सेस येऊ शकतात. नंतर हे जे काही इथं मी दाखवलंय हे काही रिझल्ट्स आहेत. म्हणजे अर्लियर जे काही रिसर्च झालेला आहे, त्यामध्ये जे काही यूज केलेत वेगवेगळ्या प्रकारचे इथं तुम्हाला लेफ्ट साइडला दिसतील नॅनो फर्टिलायझर आहेत. मध्ये क्रॉपचं नाव आहे आणि इकडे त्याचे जे काही रिझल्ट्स दिसलेत प्लांटमध्ये, तर ते इथं आहे. इथलं एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला सांगतो. याच्यामध्ये जर तुम्ही फर्स्ट बघितलं तर हे नॅनो पार्टिकल ऑफ झिंक ऑक्साईड आहे. ह्याचा चिकपी म्हणजे हरभरा जो असतो, हरभऱ्यावरती ट्रायल घेतली गेली आहे आणि त्याचे रिझल्ट्स असे दिसलेत की जर्मिनेशन चांगलं झालंय, रूट डेव्हलपमेंट प्रॉपर झालेली आहे चांगली आणि जे इंडोल ॲसिटिक ॲसिड म्हणजे जे प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर आहे, त्याचं जे प्रमाण आहे ते चांगल्या प्रमाणात वाढलेलं आहे प्लांटमध्ये आणि त्याचं सिंथेसिस म्हणजे प्रोडक्शन पण प्लांटच्या बॉडीमध्ये चांगलं झालेलं आहे. तर असे काही इथं रिझल्ट्स मी दाखवलेले आहेत. त्यानंतर इथे एक व्हिज्युअल रिझल्ट मी तुम्हाला दाखवलाय. इथे ही जी ट्रीटमेंट केलेली आहे प्लांटला, ही केलेली आहे तुमच्या फेरसची म्हणजे लोह जो घटक असतो आयर्न त्याची ट्रीटमेंट केलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये एक विदाऊट सप्लिमेंट आहे म्हणजे विदाऊट आयर्न म्हणजे ज्या प्लांटला आयर्नची सप्लिमेंट दिलेली नाही असं प्लांट आहे. हे फर्स्ट नंबरचं. सेकंड नंबरचं जे आहे हे ईडीटीए कोटेड आहे. म्हणजे ईडीटीए हा चिलेटिंग एजंट आहे. जसे नॅनो फर्टिलायझरचे कोटिंग असतात तसेच हे ईडीटीए चिलेटिंग एजंट असतात म्हणजे इथिलीन डायमाइड टेट्रासिटिक ऍसिड. तर हे जे ईडीटी आहे हे चिलेटिंग एजंट सेम नॅनो पार्टिकल सारखंच न्यूट्रिएंटवर कोटिंग करतं आणि प्लांटला न्यूट्रिएंट अवेलेबल करून देतं. तर त्याचं हे ट्रीटमेंट जे आहे हे मधल्या प्लांटला केलेलं आहे. तर आणि थर्ड जे आहे हे विथ नॅनो पार्टिकल कोटिंग केलेलं फेरस आहे. तर ह्याचं जी ट्रीटमेंट केली थर्ड प्लांट केली. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की म्हणजे कोणतीच ते खूप छोटं आहे, त्याची रूट डेव्हलपमेंट खूप कमी आहे. सेकंड जे ईडीटीए चिलेटेड फेरस ऍप्लिकेशन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की प्लांटची ग्रोथ बऱ्यापैकी याच्यापेक्षा चांगली आहे फर्स्ट पेक्षा आणि रूट डेव्हलपमेंट पण चांगली आहे. आणि जे नॅनो फर्टिलायझर जे आहे फेरस, ह्याच्यामुळे प्लांटमध्ये एक्सेप्शनल ग्रोथ आहे. खूप चांगली ग्रोथ आहे. रूट्स नंबर ऑफ रूट्स पण तुम्ही बघू शकता की खाली किती प्रमाणात रूट्सची डेव्हलपमेंट झालेली आहे. तर हे व्हिज्युअल बेनिफिट्स आहेत नॅनो फर्टिलायझरचे. त्याच्यानंतर मार्केटमध्ये काही कंपनीज अवेलेबल आहेत ज्या नॅनो फर्टिलायझर बनवतात. त्याच्यामध्ये एक आहे जिओलाईफ ॲग्रीटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, जी मुंबईला त्यांचा बेस आहे. त्याच्यानंतर सेकंड जी आहे ती ट्रॉपिकल ॲग्रो सिस्टम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ही तामिळनाडू बेस्ड कंपनी आहे.
ह्या दोन्ही कंपन्या नॅनो फर्टिलायझर बनवतात आणि त्यांचे प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये अवेलेबल देखील आहेत. तर आता ही तुम्हाला मी काही नॅनो फर्टिलायझर जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत त्यांचे फोटोज इथे मी तुम्हाला दाखवले. इथे हे जे आहे टॅग स्टार्ट म्हणून जे फर्स्ट तुम्हाला दिसतंय, हे ग्रीन कलरचं हे ट्रॉपिकल ॲग्रो इकोसिस्टम कंपनीचं आहे. त्यानंतर हे नॅनो पोटॅश देखील त्यांचंच आहे. याच्यामध्ये NPK येतात टॅग स्टार्टमध्ये. याच्यामध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम असतो 23, 15, 16 प्रमाणात. त्यानंतर हे नॅनो पोटॅश जे आहे ह्याच्यामध्ये पोटॅश मोबिलायझिंग बॅक्टेरिया आहे. हा बॅक्टेरिया जमिनीतून जे पोटॅश आपण देतो ते पोटॅश उपलब्ध करून देण्याचं काम करतो. तर हे मायक्रोबियल जो बॅक्टेरिया आहे त्याला नॅनो कोटिंग केलं गेलेलं आहे लॅक्टोग्लुकोनेटचं. त्याच्यानंतर हे झिंक आहे, नॅनो झिंक हे जिओलाईफ कंपनीचं येतं. त्यानंतर नॅनो बोर आहे, हे बोरॉन आहे, याला नॅनो कोटिंग केलं गेलेलं आहे. हे झिंक आहे, नॅनो झिंक. त्यानंतर व्हिगर म्हणून येतं, हे एक्स्ट्रॅक्ट बेसमध्ये आहे. काही जे मेडिसिनल किंवा जे नेचरमध्ये काही प्लांट आहेत त्यांच्या इन्सेक्टिसायडल किंवा असं म्हणूया की पेस्टिसाइड फंजिसायडल ऍक्टिव्हिटी आहेत, तर अशा प्लांटचे एक्स्ट्रॅक्ट काढून त्याचं एक्स्ट्रॅक्ट बेस मधलं हे प्रोडक्ट आहे व्हिगर म्हणून. ह्याला पण नॅनो कोटिंग केलं गेलेलं आहे आणि हे टॅप्सिल म्हणून आहे. ह्याच्यामध्ये सिलिकॉन येतो, म्हणजे ऑर्थोसिलिसिक ऍसिड येतं. तर हे जे सिलिकॉन आहे ह्याला पण नॅनो कोटिंग केलं गेलेलं आहे. हे सगळे प्रोडक्ट्स जे आहेत हे नॅनो बेस्ड प्रोडक्ट आहेत. हे तुम्हाला मार्केटमध्ये अवेलेबल देखील होतील. इव्हन याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती हवी असेल तर तुम्ही कधीही कॉल करू शकता. याच्याबद्दल तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये आपण माहिती पण देऊ शकतो. त्यानंतर आता हे झालं सगळं नॅनो फर्टिलायझर आणि नॅनो टेक्नॉलॉजी बद्दल. थोडंसं मी माझ्या फर्म बद्दल तुम्हाला माहिती देतो. माझ्या फर्मचं नाव आहे पायलट ॲग्रो. तर पायलट ॲग्रो ही ॲग्रिकल्चर कन्सल्टन्सी व्हेंचर आहे, जी शेतकऱ्यांना बेस्ट ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस बद्दल गायडन्स करण्यासाठी काम करते. आणि आमचा मेजर फोकस जो आहे तो कॉस्ट रिडक्शन वरती आहे. म्हणजे कॉस्ट म्हणजे कोणतेही क्रॉप कल्टिव्हेशन करत असताना जी कॉस्ट आपल्याला कमी करायची त्यासाठी आपण सॉइल वॉटर टेस्टिंग करतो आणि त्या बेसिसवर आपण शेतकऱ्यांना गायडन्स करतो, जेणेकरून त्यांचं कॉस्ट रिडक्शन करता यावं आणि सायमल्टेनियसली जे आपण क्रॉप घेतोय त्या क्रॉपचं यील्ड कसं वाढवता येईल ह्याच्यावर आपण ती फोकस करतोय. आपली काही टीम आहे, त्यामध्ये क्वालिफाईड टेक्निकल एक्सपर्ट्स पण आहेत, जे शेतकऱ्यांना पर्सनली त्यांच्या फील्डवरती जाऊन गाईड करतात, त्यांना माहिती देतात आणि वेगवेगळ्या पिकांबद्दल गायडन्स करतात. आणि पायलट ॲग्रो 2 पद्धतीने काम करते. एक सर्व्हिसमध्ये आपण सॉइल टेस्टिंग अनालिसिस आणि स्टेम अनालिसिस, म्हणजे लीप म्हणजे पान परीक्षण, पेट्युल म्हणजे जे तुमचे जे कवळी फूट असते, ते झाड जेव्हा वाढत असतं त्यावेळी त्याला कोवळी पालवी फुटते, तर ते पालवीचं पण टेस्टिंग केलं जातं. आणि स्टेम म्हणजे जे झाडाचं खोड असतं किंवा फांदी असतं किंवा काडी असते, द्राक्षामध्ये जर बघितलं तर काड्या असतात, त्या काड्यांचं परीक्षण आपण करतो. त्यानंतर वेदर बेस्ड टेक्निकल ऍडवाइस आपण देतो आणि गायडन्स पण करतो. त्याचबरोबर आपण काही प्रोडक्ट्स देतोय, त्याच्यामध्ये क्रॉप गाईड चार्ट, म्हणजे जे तुम्हाला मी बोललो की सॉइल अँड वॉटर टेस्टिंग जे आपण करतो, तर त्या बेसिसवर आपण एक शेतकऱ्यांना लागवडीच्या 1 महिना आधीपासून काढणीपर्यंत काय काय ऍक्टिव्हिटीज करायच्यात त्याच्याबद्दल आपण एक पूर्ण प्लॅन तयार करून देतो. त्याचं आपण बजेटिंग पण करतो आणि त्याच्यामध्ये जे काय आपण रेकमेंडेशन देतो, तर त्या रेकमेंडेशन मध्ये जे काही फर्टिलायझर किंवा जे पेस्टिसाइड आपण रेकमेंड करतो त्याचा आपण म्हणजे ते त्यांना ॲग्री इनपुट्स असं म्हणतो, तर ते ॲग्री इनपुट्स आपण सप्लाय करण्याचं पण काम करतो. आणि हे ॲग्री इनपुट सप्लाय करण्यासाठी जे आपले चॅनल पार्टनर आहेत, तर ते चॅनल पार्टनर विपुल ॲग्रो एजन्सी म्हणून आहे, विपुल ॲग्रो एजन्सी रहमतपूर. तर यांच्या माध्यमातून आपण ते शेतकऱ्यांना बघत आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट नॅनो फर्टिलायझर्स अँड पायलट ॲग्रो. सो थँक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. इफ एनीबडी हॅव एनी क्वेश्चन्स, कोणाला काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील तर त्यांनी विचारावे. आय एम रेडी टू आन्सर दॅट. Thank you, sir. If any question asked, कोणती गोष्ट समजली नसेल, एखादा पार्ट समजला नसेल तरी तुम्ही विचारा, मी तो परत रिपीट तुम्हाला समजून सांगतो. कॉस्ट आता सध्या मार्केटमध्ये आता जर कॉस्ट बघितली ना, तर मगाशी जे मी तुम्हाला एक फर्टिलायझर दाखवलं टॅग स्टार्ट म्हणून, तर हे 100 ग्रॅमचं फर्टिलायझर आहे. त्याचा डोस एकरी फक्त 100 ग्रॅम आहे. म्हणजे आता सेम जर कन्व्हेन्शनल फर्टिलायझर बघितले तर त्याचा डोस जनरली असतो 4 ते 5 किलो पर्यंतचा.
आणि त्याचं कॉस्टिंग तुम्हाला साधारण एक 500 रुपयापर्यंत पडतं. म्हणजे 5 किलोचं जर पकडलं तर. पण हे जे नॅनो फर्टिलायझर जे आहे टॅक्स स्टार्ट हे फक्त 100 ग्रॅम आहे आणि ह्याचं जे कॉस्टिंग आहे हे जवळ-जवळ 1000 रुपयापर्यंत आहे. म्हणजे जर बघितलं तुम्ही डबल कॉस्टिंग आहे. कारण टेक्नॉलॉजी कॉस्टली असल्यामुळे ते प्रोडक्शन करण्यासाठी पण त्याची कॉस्ट जी आहे प्रोडक्शन कॉस्ट ती वाढते. त्यामुळे त्याचं कॉस्टिंग पण वाढतं. जर कोणाला क्वेश्चन विचारायचे असतील तर माईकचा वापर करून विचारू शकता. काही क्वेश्चन असतील तर. नॅनो फर्टिलायझर जर ओव्हर यूज केले तर एक तर सगळ्यात मोठा डिमेरिट हे होणार आहे किंवा डिसएडव्हान्टेज हा होणार आहे की तुमची जी प्रोडक्शन कॉस्ट आहे ती वाढणार आहे. कारण त्याचे काही ठरलेले रेकमेंडेड डोस असतात. त्या डोसनुसारच त्याचा यूज करावा लागतो आणि हे जे डोसेस आहेत ते प्रॉपरली आणि स्ट्रिक्टली फॉलो करणं गरजेचं आहे. आणि जर तुम्ही हे नाही फॉलो केलं तर सगळ्यात मोठा डिमेरिट किंवा डिसएडव्हान्टेज जो तुम्हाला होणार आहे तो म्हणजे तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट वाढणार आहे. प्रोडक्शन कॉस्ट जर वाढली तर तुमचं नेट प्रॉफिट नक्कीच कमी होईल. आणि हॅझार्डस म्हणाल तर तसं अजून काही नाहीये कारण नॅनो पार्टिकल बरेचसे जे आहेत ते सॉइलमध्ये हे होतात म्हणजे त्यांचं डिग्रेडेशन होतं. म्हणजे आता जे काही अवेलेबल आहेत त्याचं डिग्रेडेशन होतंय. आम्ही करंटली पण शेतकऱ्यांना जे देतोय त्याचा तसं काही आम्हाला काही निगेटिव्ह इफेक्ट दिसलेला नाहीये. प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये यूज करू शकतात. प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये कसं होतं, की जो आपण मीडिया तयार करतो प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये त्यासाठी काही रॉ मटेरियल्स लागतात मीडिया तयार करत असताना. तर हा जो मीडिया आहे त्यासाठी जे काही रॉ मटेरियल लागतं, तर ते रॉ मटेरियलमध्ये आपण केमिकल्स यूज करत असतो. तर हे जे केमिकल्स आहेत ह्यांना जर आपण नॅनो कोटिंग केलं, तर मीडियासाठी मुळातच खूप कमी प्रमाणात ते लागतात. त्यांची क्वांटिटी खूप कमी प्रमाणात लागते. तर हे जर नॅनो कोटिंग जर त्यांना केलं गेलं, तर अजूनही त्यांची रिक्वायरमेंट कमी होऊ शकते आणि त्याच्यामुळं काय होईल, की जे टिश्यू कल्चरमध्ये जे कोणी काम करतात आहे, त्यांची जी कॉस्ट आहे रॉ मटेरियलची प्लांट टिश्यू कल्चरसाठी, तर ती कमी होऊ शकते. कॉटनसाठी कार्बन बेस जो नॅनो पार्टिकल जे येतात कार्बन बेस मधले, तर ते जास्त बेनिफिशियल आहेत. कारण कॉटन हे खूप हेवीली ग्रो होणारं क्रॉप आहे. त्याचा जो आकार पण असतो तो खूप मोठा असतो. त्याचा लीफ एरिया पण मोठा असतो आणि ज्या प्लांटचं लीफ मोठं त्या प्लांटमध्ये फोटोसिंथेसिस मोठ्या प्रमाणावर होत असतं. त्याला ऊर्जेची पण गरज जास्त प्रमाणात असते. कार्बनची पण गरज जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळे कॉटनसाठी कार्बन बेस जे नॅनो हे आहेत पार्टिकल्स आहेत ते जास्त फायदेशीर ठरू शकतात. मेजर डिफरन्स हाच आहे, की जे कन्व्हेन्शनल किंवा म्हणजे म्हणजे फर्टिलायझर जे आहेत ऑर्गॅनिक असो नाहीतर केमिकल असो कोणतेही असो, तर हे जे फर्टिलायझर आहेत हे ह्याला कोणत्याही प्रकारचं नॅनो कोटिंग नसतं. त्याच्यामुळं ह्यांची जी इफिशियन्सी आहे किंवा ह्यांची जी कॉस्ट आहे, इफिशियन्सी कमी असते आणि कॉस्ट पण कमी असते. आणि नॅनो फर्टिलायझर जे आहेत ह्यांची कॉस्ट जास्त असते आणि ह्यांची इफिशियन्सी पण जास्त असते. हा मेजर डिफरन्स आहे व्हिज्युअल. रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये आता कसं आहे ह्याच्यावरती अजून रिसर्च चालू आहे. जे सायंटिस्ट आहेत ते ह्याच्यावरती अजून काम करतात आहे. त्यामुळे रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये जे आहे ते जे कोणी प्लांटमध्ये काम करणारे वर्कर्स असतील किंवा जे कोणी असतील लोकं, त्यांच्यासाठी प्रॉपर तिथे एन्व्हायर्नमेंट किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणं हे गरजेचं आहे. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून तिथे त्यांना जे काही सेफ्टी साठी जे काही गोष्टी गरजेच्या आहेत, त्या प्रोव्हाईड करणं गरजेचं आहे. जेणेकरून त्यांचा नॅनो पार्टिकलशी कमीत कमी संपर्क येईल आणि त्यांना कुठलाही हेल्थ हॅझार्ड होणार नाही. जसं मगाशी मी बोललो, की नॅनो पार्टिकल्स हे ह्युमन्सचे जे लंग्स असतात किंवा त्याचा जो DNA ह्युमनचा ह्याच्यावरती डायरेक्ट इफेक्ट करतात. त्याच्यामध्ये अल्टरेशन करतात आणि त्याच्यामुळं मग जे आहे ह्युमनचे जे हे जे आहे म्हणजे DNA वर जर त्याचा इफेक्ट झाला, तर त्याच्या हेल्थमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. आणि जसं मगाशी बोललो, की लंग्सवर पण देखील याचा इफेक्ट होतो. तर जर लंग्सवर जर इफेक्ट झाला, तर रेस्पिरेशनला प्रॉब्लेम येणार
आणि रेस्पिरेशनला जर प्रॉब्लेम आला तर नक्कीच तो जो कोणी व्यक्ती असेल त्याला हेल्थ साईड इफेक्ट्स किंवा हेल्थ इफेक्ट्स होऊ शकतात मोठ्या प्रमाणावर. हो, हाऊस वेस्ट वरून आपण नॅनो फर्टिलायझर बनवू शकतो. जे काही आपलं हाऊस वेस्ट आहे ते युटिलाइज करून जे आता ॲडिटिव्हज मार्केटमध्ये जे अवेलेबल आहेत नॅनो ॲडिटिव्हज आपण म्हणतो त्याला. जसे मगाशी मी सांगितले, हे नॅनो ॲडिटिव्हज जे आहेत ते जर आपण यूज केले आणि त्याचं जर आपण आपले हाऊस वेस्ट जे येतं ते आपण जर प्रॉपर पद्धतीने कुजवलं आणि त्याचं ऑर्गॅनिक तयार केलं आणि त्याचं जर प्रॉपर एका कंट्रोल प्रोसिजरनुसार जर त्याचं आपण त्याच्याबरोबर ब्लेंडिंग केलं ॲडिटिव्हज ॲड करून, तर चांगल्या पद्धतीचं नॅनो फर्टिलायझर तयार होऊ शकतं. सेंद्रिय शेती एवढी प्रभावी ठरू शकते का? मला हा प्रश्न समजला नाही. नक्की काय विचारायचंय? सेंद्रिय शेती एवढी प्रभावी ठरू शकते का? नक्की काय विचारायचंय मला समजलं नाही. हॅलो. हां, हॅलो. ऍक्च्युली क्वेश्चन असं आहे, हां. सेंद्रिय शेती एवढी प्रभावी ठरू शकते का? म्हणजे यात जे काय ऑर्गॅनिक जे काय केमिकलचा वापर किंवा ऑर्गॅनिक फर्टिलायझरचा वापर करून जे आपण शेती करते ही प्रभावी ठरू शकते का, असा त्यांचा टाईपचा क्वेश्चन आहे त्यांचा. ओके. हां. ॲक्चुअली काय आहे, की आता आपण जे बघतोय, की जशी हरित क्रांती झाली, तेव्हापासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांनी जो रासायनिक खतांचा जो वापर आहे, तो खूप मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे. त्याच्यामध्ये युरियाचा जो वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर आता जमिनींची अवस्था अशी आहे, की अ, जसं आपल्याला एखाद्या गोष्टीची हॅबिट होते, म्हणजे एक सवय होते, तर ती सवय लवकर जात नाही. तर तसंच त्याच पद्धतीनं जमिनींची आता जमिनींना इतक्या प्रमाणात केमिकल फर्टिलायझरची सवय झाली, की ती सवय बदलणं थोडंसं अवघड आहे. त्यासाठी तुम्हाला जर सेंद्रिय शेतीमध्ये उतरायचं असेल आणि सेंद्रिय शेती जर करायची असेल, तर तुम्हाला समजा तुमच्याकडे 1 एकर क्षेत्र आहे, तर तुम्ही पहिल्या वर्षी तुम्ही 5 गुंठे शेती ही तुम्ही सेंद्रिय पद्धतीने करा. मग 4 वर्ष तुम्ही त्या 5 गुंठ्याला तुम्ही वेळ द्या. अ, रि रिहॅबिलिटेशनसाठी म्हणजे असं म्हणूया, की तुम्ही जे काही सेंद्रिय मटेरियल त्या जमिनीमध्ये टाकताय, ते सेंद्रिय मटेरियलची सवय किंवा त्या जमिनीला त्या गोष्टींचं अडॅप्टेशन होण्यासाठी वेळ द्या 4 वर्ष आणि मग 4 वर्षानंतर तुम्ही पुढचं 5 गुंठे असं टप्प्याटप्प्याने जर तुम्ही जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आणली, तर नक्कीच तुम्ही पूर्ण तुमची जी शेती आहे, ती ऑर्गॅनिक पद्धतीने करू शकता. परंतु इट्स टाईम टेकिंग प्रोसेस. तुम्हाला त्याला वेळ द्यावा लागेल. त्यासाठी तुम्हाला पेशन्स ठेवावे लागतील आणि पूर्ण जर तुम्ही 100% सेंद्रिय शेती करायचं म्हणत असाल, तर जो आपला इन्कम जो आहे शेतकऱ्याचा, तो त्याच्यावरती खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजे त्याचं घर सुद्धा चालणार नाही इथपर्यंत परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळं सेंद्रिय शेती ही टप्प्याटप्प्यानं आणि इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंटमध्ये म्हणजे जसं ऑर्गॅनिक आणि केमिकल ह्याचं कॉम्बिनेशन करून तुम्ही हळू-हळू ती म्हणजे ऑर्गॅनिकचं प्रमाण वाढवत तुम्ही सेंद्रिय पद्धतीवर येऊ शकता. थँक्यू सर. ज्यांना कोणाला क्वेश्चन्स आहेत त्यांना सरांचा कॉन्टॅक्ट दिला जाईल. त्यांनी सरांना कॉन्टॅक्ट करून क्वेश्चन्स विचारावे. थँक्यू सर फॉर गिव्हिंग सच अ नाईस इन्फॉर्मेशन अबाउट नॅनो फर्टिलायझर which is useful for us in our projects. Now I would like to request Jadhav sir to give a vote of thanks. Okay, again, thank you. Respected Principal Dr. B.T. Jadhav sir, Director YCS Satara, Respected Vice Principal Dr. V.Y. Deshpande, and Coordinator Dr. Mujawar SH, Faculty of Nanoscience and Technology, and all participants and their parents. It gives me immense pleasure to take this opportunity to propose a vote of thanks. First of all, I would like to propose heartily vote of thanks to our resource person, Mr. Chandrasen Bhosle sir, gracing thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. I am also thankful to our technical team. I am happy to express vote of thanks to our organizing committee members who have made this webinar a grand success. I express sincere thanks to all participants for their asperious presence, active and spontaneous participation in this webinar. Thank you so much for जे काही तुमचं पेशन्स असेल. सरांना अगेन थँक्यू, कारण की त्यांनी भरपूर नॅनो फर्टिलायझरवरती खूप साऱ्या थँक यू. येस सर, थँक्यू सर.
आणि खूप साऱ्या गोष्टी सांगितल्यात आणि मुलांपर्यंत नॅनो फर्टिलायझर प्लस नॅनो पार्टिकल्सचा कशा प्रकारे प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये यूज करून आपण प्लांटची इफिशियन्सी रेट आणि जे काही तुमचं पर्टिक्युलर सॉइलचा फर्टिलिटी रेट इन्क्रीज करू शकतो. या भरपूर साऱ्या गोष्टी सरांनी सांगितल्यात. मे बी मुलांपर्यंत पोहोचल्या असतील त्या आणि पोहोचणारच, कारण की आपली मुलं पण तेवढीच इफिशियंट आहेत. थँक्यू सर अगेन. आणि आपल्या जे काही कमिटीचे मेंबर्स आहेत थँक्यू. आणि मी डिक्लेअर करतो की आपण हा जो काही गेस्ट लेक्चर आहे ते आपण वाइंड अप करतो. थँक्यू.